This is very important unit. Okay, I think you have one book. In detail, you can find in the books. But under this unit, we have to discuss these titles. Pricing theory and practices. Syllabus of this unit are these. You can check there. Pricing under oligopoly, cartel arrangement, price leadership, King Divan Cobb model. And the objective of this learning define different market structure and explain their features. And describe the concept of oligopoly market and pricing under it. यसलाई हामी चाहिँ डिस्कस गर्छौँ. Strategic behavior of and game theory भन्छ. यो game theory it is very important and interesting theory छ. Under this we discuss concept, यसको concept, payoff matrix के हो, Nash equilibrium अनि prisoner's dilemma. यसलाई हामी चाहिँ डिस्कस गर्छौँ. This is also important idea. Another title, pricing techniques, cost plus pricing, incremental cost pricing, predatory pricing, multiple product pricing, अथवा fixed proportion मात्र भनेको छ, transfer pricing, peak load pricing, two-part tariff. And next is the economies of discrimination, wage differential, and ergo and price discrimination. यो प्राइस डिस्क्रिमिनेसन त तिमी ब्याचलरमा पनि पढेर आछ. एप्लाई द स्ट्र्याटेजी, यहाँ त्यसको अब्जेक्टिभ define different market structures and explain their features, describe the concept of oligopoly market and pricing under it. Okay. People are waiting, I think. Okay. Okay. Analyze the various pricing practices in the real world. Explain about the wage differential and the price discrimination. These are the objectives of this unit. Now we have to introduce about this title. What is pricing theory? It is the process of determining price of the product and quantity of output under different market structures. Here you can check it. Pricing theory is concerned with the determination of price of the product in different market structure. The price determination depends upon the nature of the market and the degree of competition between the sellers. So the market nature के हो, अर्को नेक्स्ट वान के हो त भन्दाखेरि यसको चाहिँ कस्तो त कम्पिटिसनको नेचर कस्तो छ त. The determination of appropriate price of the product is very important for business decision making. The success of business depends upon the determination of appropriate market, appropriate price. Okay, this is the general introduction of this title. Under market structure. Hello. Sorry, सरको स्क्रिन शेयर गर्नुपर्ने. हजुर. स्क्रिन शेयर गर्नु न सर. देखिएन? छैन. देखियो? Okay. Hello. बल्ल देखेँ सर. Your chapter, the reference book, objective of this syllabus, and now that this is the introduction of the unit.
under here we have to discuss about the market structure of degree of competition. As you know that there are different markets. You have studied this perfect competition in previous level, monopoly, monopolistic competition, and recently the syllabus of BBS, the oligo market is also introduced. The latest syllabus यसलाई पनि देखाइरहेको छ. But in your time you did not study about oligopoly. Now we have to discuss what is price perfect competition. It is just an introduction for you, not on the basis of exam point of view or other aspect now in MBSc level. Just introduction. What type of market is said to be perfect competition? Perfect competition is the market structure in which there are many buyers and sellers. But in perfect competition, there is a competition between buyers and buyers, sellers and buyers, and sellers. And there are different types of sellers in the market which are producing homogeneous product, similar product to be perfect competition. What are the features of this market? There are a large number of buyers and sellers. Buyer seller body huncha. In other market there are few sellers. In case of perfect competition, if the market structure is perfect competitive, there should be large number of sellers, buyers. It is the general philosophy of market norms. Homogeneous product, it means identical product should be produced by the producers. Similar type of goods or goods छ भने त्यसमा कम्पिटिसन हुन्छ. फेरि इन्ट्री र एक्जिट भनेको के हो त फर्मलाई मार्केटमा कम्पिटिसन गर्न आउन पनि सक्ने हो. भोलि चाहिँ यसले कम्पिटिसनलाई बिट गर्न सकेन भने त जान पनि छोड्न पनि सक्छ इन दिस मार्केट स्ट्रक्चर. पर्फेक्ट मोबिलिटी अफ फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन भनेको बेसिकली ल्यान्ड चाहिँ के हो त मोबिलिटी हुँदैन. लेबर भयो क्यापिटल होला अथवा त्यसको म्यानेजमेन्ट स्ट्रक्चरमा के हो त त्यहाँ चाहिँ चेन्ज हुन सक्छ. त्यसमा मोबिलिटी भनेको यसलाई चाहिँ फ्लक्चुएसन हुन सक्छ. अनि यो टु बी पर्फेक्ट कम्पिटिसन देयर सुड नट बी गभर्मेन्ट इन्टरभेन्सन. यो क्लासिकल इकोनोमिस्टले इन्ट्रोड्युस गरेको हुनाले इन द्याट पिरियड दे पोइन्टेड द्याट देयर सुड नट बी गभर्मेन्ट इन्टरभेन्सन इन बिजनेस एक्टिभिटी. वाट सुड बी द रोल अफ द गभर्मेन्ट? द रोल अफ गभर्मेन्ट सुड बी maintain the security of the nation, maintain the security of people and property. They advocated about these three philosophy to the role of the government. Today, the role of government has slightly changes. Sometimes government intervene in the market, sometimes it leaves the freedom. And a complete market information that means buyers and sellers should know about the product, the quality of product, and availability of goods in the market. All things should be clear. It means buyers and sellers should be clearly informed about the market and the product and price of the goods and services. And the profit maximization भनेको goal of the firm should be give the profit maximization. Business को objective के हुन्छ त profit maximization हुन्छ. भनेको कम्पिटिटर अल फर्मको के हो त यसको अब्जेक्टिभ के हुन्छ टु बी मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट हो. अब नेक्स्ट यो मोनोपोली इट इज जस्ट इन्ट्रोडक्सन हियर. यसलाई हामी चाहिँ के हो जस्ट इन्ट्रोडक्सन मात्रै गर्छौँ. इट इज नट नेसेसरी टु गो डिटेल इन मास्टर डिग्री लेभल. मोनोपोली डिफाइन एज द मार्केट स्ट्रक्चर वेयर देयर इज सिंगल सेलर. सिंगल छ भने त्यसलाई मोनोपोली भन्ने गर्छौँ. हैन सिंगल सेलर अफ अ प्रोडक्ट ह्याभिङ नो क्लोज सब्स्टिट्युट. भने यदि मार्केट मोनोपोली हो भने क्लोज सब्स्टिट्युट गुड्स पनि हुनु भएन. तर अहिले यस्तो नेचरका मार्केटहरू रेयरली फाउन्ड है प्र्याक्टिकली. द वर्ड मोनोपोली हेज बिन डिराइभ फ्रम द ग्रिक वर्ड्स मोनो भनेको सिंगल, पोली भनेको ट्रेडर हो. यहाँ राखेको छ. अब यसको कस्तो फिचर, वाट आर द फिचर्स अफ दिस मार्केट? देखो सिंगल सेलर बट लार्ज नम्बर बायर. बायर त लार्ज भइहाल्छ त्यसको हैन. नो क्लोज सब्स्टिट्युट. यहाँ प्रोडक्टहरू बजारमा चाहिँ प्रोडक्ट जुन गुड्सहरू त्यसको त क्लोज रिलेसनसिप हुनु भएन. बेरियर्स टु इन्ट्री भनेको न्यू फर्मलाई त्यहाँ चाहिँ इन्ट्री गर्नको लागि के हो त त्यहाँ चाहिँ बेरियर हुन्छ. नयाँ कम्पनीहरू फर्महरू आउनु दिनु भएन टु किप इट द मार्केट मोनोपोली.
इन्डिपेन्डेन्ट प्राइस पोलिसी भनेको त्यो के हो त मोनोपोली फर्मले मोनोपोली बिजनेसले प्राइस आफै डिटरमाइन गर्छ पर्फेक्ट कम्पिटिसनमा डिमान्ड र सप्लाईले डिटरमाइन गर्छ भने मोनोपोलीमा के हो त मोनोपोलिस्टले प्राइसलाई डिटरमाइन गर्छ अन द बेसिस अफ मार्केट कन्डिसन एन्ड डिमान्ड अफ द गुड्स एन्ड सर्भिसेस अर्को प्राइस डिस्क्रिमिनेसन गर्छ यो मोनोपोली मार्केटमा प्राइस डिस्क्रिमिनेट गर्छ त्यो डिस्क्रिमिनेसन भनेको वी डिस्कस इन द नेक्स्ट लास्ट पार्ट अफ दिस युनिट भनेको के हो त पर्सनको बेसिसमा डिस्कसन लोकेसनको बेसिसमा क्लास अफ द पिपलको बेसिसमा के हो त प्राइसलाई डिस्क्रिमिनेसन गरिन्छ अहिले चाहिँ के हो त मल्टिनेसनल मार्केटमा के हुन्छ कन्ट्री वाइज पनि प्राइसलाई डिस्क्रिमिनेसन गर्ने चलन हुन्छ अनि फर्मको अब्जेक्टिभ सुड बी पर्फेक्ट मैक्सिमाइजेसन इट इज जेनरल फिलोसफी अफ फर्म दिस इज द मोनोपोली मार्केट एन्ड नेक्स्ट मार्केट इज monopolistic competition just to remind which have been studied in previous classes too monopolistic competition duita beach ko combination market neither we have found the perfect competitive nature of the market nor we find the monopoly market in presently basically the market डिमान्ड अथवा के त एक्सपेक्टेसन फिलोसफीले के हो अहिले मोनोपोलिस्टिक मार्केटलाई बढी प्रिफरेन्स दिएको छ भनेको मोनोपोलिस्टिक पनि हुनु पर्यो प्राइसमा मोनोपोली मार्केटमा के हुन्छ त कम्पिटिसन हुन्छ त्यहाँ आइडेन्टिकल गुड्सहरू हुन्छ त सब्स्टिट्युट गुड्सहरू चाहिँ त्यहाँ प्रोडक्सन गरिरहेको हुन्छ मोनोपोलिस्टिक कम्पनी इज डिफाइन्ड एज द मार्केट स्ट्रक्चर इन विच देयर आर मेनी सेलर्स प्रोड्युसिङ डिफ्रेन्सिएट प्रडक्ट भनेको डिफ्रेन्सिएट प्रडक्ट भनेको अलिक फरक फरक खाले गुड्सहरू प्रोडक्सन गरिरहेको हुन्छ तर एकअर्कामा चाहिँ के हो त त्यो इन्टर रिलेसनसिप जस्तो पेप्सी भन्दाखेरि के हो त दिज आर द डिफरेन्सियल प्रडक्ट बट दे प्रोभाइड द सिमिलर सेटिस्फ्याक्सन टु द कन्ज्युमर होइन कोक माग्ने मान्छेले पाएन भने पेप्सी पाएन भने त्यसको मिरिन्डा फेन्टा दे गो टु दिज आर द डिफरेन्सियल प्रडक्ट बट द टेस्ट अफ द कन्ज्युमर may be fulfilled by consuming this type of product. त्यस्ता गुड्सहरूको चाहिँ कम्पिटिसन हुन्छ त्यो मोनोपोलिस्टिक नेचर यसको फिचर के हो त लार्ज नम्बर बायर्स सेलर्स हुन्छ भनौँ द बायर द जेनरल फिलोसफी अफ द मार्केट हो भनेको बायर त मेनी हुनैपर्छ मार्केट टु बी मार्केट देयर सुड बी लार्ज नम्बर अफ बायर्स इन केस अफ सेलर्स इन दिस मार्केट स्ट्रक्चर देयर आर लार्ज नम्बर अफ सेलर्स हुन्छ प्रोडक्ट डिफरेन्सियल हुन्छ होमोजेनस पर्फेक्ट होमोजेनस हुन्छ मोनोपोलीमा सिंगल प्रोड्युसर हुन्छ नि यसमा के त प्रोडक्ट हुन्छ त्यो सब डिफरेन्सिएसन हुन्छ फरक फरक खाले चाहिँ तर सेम टाइपको त्यसको चाहिँ टेस्टलाई अथवा उसको चाहिँ के हो त पिपलको इन्ट्रेस्टलाई फुलफिल गर्ने खालका गुड्सहरू प्रोडक्सन गरिरहेको हुन्छ फ्री एन्ट्री र एक्जिट हुन्छ जस्तो पर्फेक्ट कम्पिटिसन जस्तो के हो त फ्री एन्ट्री र एक्जिटको पनि यसमा के हो त फेसिलिटी हुने भयो सेलिङ कस्ट भनेको के हो त उसले चाहिँ त्यसको प्राइस त्यसको कस्ट कति हुन्छ त्यसको जोडिरहेको हुन्छ सेलिङ गर्दा कस्ट लाग्छ व्यापार गर्दाखेरि यसमा सिमिलर स्लो डाउन स्लोपिङ डिमान्ड कप तलतिर आएको हुन्छ यो जेनरली मोनोपोली र मोनोपोलिस्टमा के हो त एभरेज रिभेन्यू कप के हो त डाउनवार्ड स्लोपिङ हुन्छ त्यसको आधारमा यसको कप चाहिँ के हो त डाउनवार्डतिर गएको हुन्छ प्राइस मेकर भनेको के हो त पर्फेक्ट कम्पिटिसनमा फर्म प्राइस टेकर हुन्छ मार्केट डिमान्ड र सप्लाईले मार्केट कम्पिटिसनले प्राइस डिटरमाइन गर्छ फर्मले त्यसलाई एक्सेप्ट गर्छ त्यसलाई फलो गर्छ भने मोनोपोली र मोनोपोलिस्टिकमा उसले के गर्छ प्राइस अफ द प्रडक्ट के हो त दे डिटरमाइन देमसेल्फ आफै डिटरमाइन गर्छन् मार्केटमा लन्च गर्ने हो त्यस कारण के हो त मोनोपोलिस्टिक मार्केटमा के हो त फर्म के हो त त्यो चाहिँ प्राइस मेकर हो उसले आफै क्रिएसन गर्छ दिज आर द जेनरल फिचर्स अफ द मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिसन जस्ट टु इन्ट्रोड्युस रिमाइन्ड यु which are discussed in previous classes. Now the oligopoly market. We have to go in detail about this market. This market is especially prescribed in MBS level. What is the oligopoly market? Oh yeah. Oligo market is a form of market structure, where there are few sellers and these few sellers have large market share. Like a few seller on a market, like market like oligopoly market also.
तर मार्केट सेयर भनेको मार्केट हिस्सा चाहिँ के हो ठुलो हुन्छ सेलर सीमित छन् जस्तै पर्फेक्ट कम्पिटिसनमा बायर सेलर मेनी भयो मोनोपोलीमा सिंगल सेलर हो मोनोपोलिस्टिकमा आएर के हो त भन्दाखेरि बायर सेलर्स बढी भयो तर प्रोडक्ट डिफ्रेन्सिएट भयो तर यहाँको इन केस अफ बोलीगोली मार्केटमा के हो त फ्यु सेलरहरू दिस फ्यु सेलर्स ह्याभ लार्ज मार्केट सेयर भनेको ठुलो मार्केट एरिया हुनु कि हुन्छ द सोर्सेस अफ ओलिगोपोली आर ह्युज क्यापिटल इन्भेस्ट यहाँ ह्युज क्यापिटल ठुलो लगानी गरेर आउँछ उनीहरूले कन्ट्रोल ओभर द सर्टेन र मेटेरियल्स कुनै र मेटेरियल उनीहरूले आफ्नो कन्ट्रोलमा ल्याउँछ इकोनोमिक स्केल भनेको मितव्ययिता हुन्छ प्याटेन्ट राइटको सिस्टम हुन्छ मर्जरको पनि यिनीहरूको सिस्टम हुन्छ एन्ड टेक ओभर एन्ड सो अन यी आदि इत्यादि भएको मार्केट स्ट्रक्चर वी क्यान से ओलिगोपोली मार्केट यसको जेनरल फिचर के हो त देयर आर फ्यु सेलर्स हुन्छ दिस इज द कमन फिचर अन द बेसिस अफ दिस फर्स्ट पोइन्ट वी क्यान डिफाइन ओलिगोपोली मार्केट हैन इन्टरडिपेन्डेन्स अफ डिसिजन मेकिङ भनेको डिसिजन मेकिङ इन्टरडिपेन्डेन्ट हुन्छ एउटाको डिसिजनको कारणले अर्कोमा यसको चाहिँ इफेक्ट परिरहेको हुन्छ किन फ्यु हुन्छन् फ्युको कारणले के हुन्छ एउटाको प्राइसिङ डिसिजनले अर्कोको मार्केट डिमान्डमा इफेक्ट पार्न सक्छ त्यस कारण के हो त यसमा यी ओलिगोपोली मार्केटभित्र एक अर्कोभित्र इन्टरडिपेन्डेन्स हुन्छन् है यसमा यो कुरो थाहा पाउनु बेरिज टु एन्ट्री भनेको यिनीहरू सीमित हुन्छन् तर नयाँ नयाँ आउनलाई यहाँ बेरियर हुन्छ बाधाहरू हुन्छ यस अवरोध हुन्छ आउनु दिँदैन सिन्डिकेट हुन्छ सिन्डिकेटमा के हो त मान्छेले सर्टेन ग्रुपले एउटा चाहिँ कोलिजन बनाउँछ एउटा गठबन्धन गरेर आउँछ अथवा कार्टेलिङ गरेर आउँछ त्यो बिचमा नयाँ नयाँ कम्पनीहरू प्रवेश गर्न दिन्नन् इभन हाम्रो पनि के हो त भेहिकलमा पनि के हो त गाडी नयाँ हाल्न नदिने भनेर कस्तो वार भइरहेको थियो त्यो के हो भन्दाखेरि यिनीहरूको एक किसिमको चाहिँ नयाँ कम्पनीहरूलाई इन्टर गर्नबाट उनीहरूले विभिन्न किसिमका स्ट्राटेजी एप्लाई गर्छन् त त्यसलाई आउन दिँदैन इन्टरडिटर्मिनेट प्राइस एन्ड आउटपुट अब यो प्राइस डिटर्माइन गरेर इन्टर डिटर्मिनेट भनेको एउटा अर्कोसँग यसको प्राइस डिटर्मिनेसन पनि यसको रिलेसनसिप हुन्छ एउटाको प्राइसको कारण अर्कोको मार्केट डिमान्डलाई इफेक्ट पार्ने हुनाले उनीहरूले के त एउटाले कस्तो प्राइसिङ पोलिसी लिन्छ त्यसको आधारमा अर्कोले चाहिँ त्यो प्राइसिङ पोलिसी चाहिँ उसले चाहिँ एडप्ट गरिरहेको हुन्छ अर्को एडभर्टाइजिङ एन्ड सेलिङ कस्ट भनेको विज्ञापन खर्च कहिले कमन टाइप उनीहरूले चाहिँ के हो त एडभर्टाइजिङ गरिरहेको हुन्छ त्यस कारण यो के हो त साझा कस्ट पनि गराइरहेको हुन्छ डिफ्रेन्ट कम्पनीहरू मिलेर के गर्न सक्छन् त एउटै मार्केटिङ पोलिसी एडभर्टाइजिङ पोलिसी एडप्ट गर्नु जस्तै यो प्लस टूहरूको यिनीहरूले के गरिरहेको हुन्छ त एउटै पोलिसी लिएर ठुलाले के हो त सानालाई डोमिनेट गर्ने स्ट्राटेजी हुन्छ एउटा पोलिसी कमन पोलिसी यिनीहरूले एप्लाई गरे हुन सक्छन् नेचर अफ द प्रोडक्ट हेलो प्रोडक्टहरूको यो नेचर चाहिँ अब यिनीहरूको सिमिलर टाइपको देखिन्छ यसमा प्राइस रिजिडिटी भनेको प्राइसमा के हो त एउटा तटस्थता भनौँ यसको चाहिँ एक किसिम कन्स्ट्यान्ट किसिमको प्राइस चाहिँ देखिन्छ यी चाहिँ के हो त यसको ओलिगोपोली मार्केटको स्ट्रक्चर यसको चाहिँ फिचर्स अफ ओलिगोपोली मार्केट ओके ओलिगो मार्केट कस्ता हुन्छन् त टाइप्स अफ ओलिगोपोली यसका टाइप्सहरू के हो त प्योर एन्ड डिफ्रेन्ट टाइपका ओलिगोपोली अथवा प्योर टाइप ओपन एन्ड क्लोज ओलिगोपोली ओपन एकदम चाहिँ उनीहरूको बिचमा सेयरिङ गर्ने अथवा उनीहरूले आफ्नो चाहिँ त्यो स्ट्राटेजीमा एकदम क्लोज राख्ने आइडिया ओपन गर्ने एकअर्कोमा अर्को के हो त भन्दाखेरि सेक्रेसी राख्ने बढी कोलुजन एन्ड नन कोलुजन ओलिगोपोली गठबन्धन गर्ने अथवा गठबन्धन नगरिकन कोलुजन उनीहरूको बिचमा मार्केटिङ स्ट्राटेजी एडप्ट गर्छन् पार्सियल र फुल भनेको केही कुरोमा उनीहरूले ओलिगोपोली गरे गठबन्धन गरे र केहीमा चाहिँ के हो फुल किसिमले गठबन्धन गर्न सक्छन् यिनीहरूको आफ्नै किसिमको हुन्छ सिन्डिकेटेड एन्ड अर्गनाइज ओलिगोपोली सिन्डिकेटेड भने केही सीमितले एउटा सिन्डिकेट गर्ने अथवा अर्गनाइजको रूपमा उनीहरूले जान सक्ने सम्भावना ओलिगोपोली मार्केटभित्र यो हामीले देख्न सकिन्छ अब ओलिगोपोलीभित्र हामीलाई अब यो चाहियो प्राइसिङ अन्डर ओलिगोपोली मार्केटमा इज भेरी इम्पोर्टेन्स यी बिचमा एउटा क्वेसन चाहिँ तपाईँलाई जसरी आउँछ देयर आर भेरियस मोडल्स ओलिगोपोली विच इज प्रेजेन्टेड एज फलोज एउटा कोलुसिभ भन्छ कोलुसिभ भनेको गठबन्धन सम्झौता गर्छन् उनीहरूले अर्को नन कोलुसिभ भनेको गठबन्धन नगर्ने सम्झौता नगर्ने यो गर्ने भने उनीहरूले कुनै किसिमको एग्रिमेन्ट गरिरहेको हुन्छ त्यो के हो त एक किसिमको उनीहरूको बिचमा के आफ्नो
युनिटी बिल्डअप गर्ने र कोअपरेसनको एउटा मोडलहरूले डेभलप गरिरहेको हुन्छ भने एउटा के हो त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ के हो त नन कोलुसिभ भनेको एग्रिमेन्ट नगर्ने तर के हो त भन्दाखेरि एउटाले अर्कोलाई कसरी सिद्ध्याउने पनि स्ट्राटेजी हुनसक्छ यस्तै किसिमका मार्केट स्ट्रक्चरहरू चाहिँ बजारमा हामीले देख्न सकिन्छ अब कोलुसिभ ओलिगोपोलीमा के हो त कार्टेल भन्छ जस्तै अहिले हामीले सुनिरहेको छ कार्टेलिङ छ भन्छौँ नि त्यो कार्टेलिङ के हो कार्टेलिङ भन्ने छ त्यो कार्टेलभित्र चाहिँ हामीले दुईवटा यो भित्र चाहिँ कसरी प्राइस डिटरमाइन गर्छ त वी क्यान डिस्कस यो कार्टेल एमिङ एन्ड जोइन्ट प्रफिट म्याक्सिमाइजिङ भनेको साझा प्रफिट चाहिँ म्याक्सिमाइज गर्ने उनीहरू किसिमको एउटा कार्टेलिङ हुनसक्छ अर्को मार्केट सेयरिङ कार्टेल मार्केट सेयरिङ हिस्साहरू कति कति पर्सेन्टेज कसले चाहिँ प्रडक्सन गर्ने कति कति एरिया उसले चाहिँ कभर गर्ने यस्तो सेयरिङ हुनसक्छ अर्को यो भित्र पनि के हो त नन प्राइस कम्पिटिसन प्राइसको कम्पिटिसन नगर्न सक्छन् त्यो भित्र गएर होइन भनेको एउटा फर्म र अर्को फर्मले प्राइसमा कम्पिटिसन नगर्ने एउटा चाहिँ पोलिसी हुन्छ त्यो प्राइसिङ कम्पिटिसन सेयरिङ भित्र फेरि के त अर्को डिटर्मिनेसन कोटा निर्धारण गर्ने भनेको विभिन्न स्ट्रक्चर भित्र चाहिँ के हो त्यो कार्टेलिङ हुन सक्छन् भन्ने कुरा यहाँ देखियो त्यो भित्र कोलुसिभ भित्र हामीले प्राइस लिडरसिप भनेर भन्छौँ मूल्य नेतृत्व गर्ने अब मूल्य नेतृत्व कसले गर्ने त हु आर द लिडर कसको प्राइसलाई एक्सेप्ट गर्ने त उसले कसले डिटरमाइन गरेको प्राइसलाई फर्महरूले एक्सेप्ट गर्ने त कस्तो फर्मलाई लिडर मान्ने त प्राइस लिडरसिप बाई लो कस्ट फर्म भनेको जुन फर्मले सस्तोमा प्रडक्सन गर्न सक्छ त्यसलाई लिडर मान्ने एउटा सम्भावना हुन्छ दोस्रो प्राइस लिडरसिप बाई डोमिनेन्ट फर्म डोमिनेन्ट भनेको एउटा फर्म यत्रो हुन्छ त्यसले सारा सानो फर्महरूलाई उसले चाहिँ डोमिनेट गरे आउँछ त्यो फर्मलाई के हो त त्यो चाहिँ लिडरसिपको रूपमा एक्सेप्ट गर्न सक्छन् अरू ब्यारोमेट्रिक भनेको एउटा एप्लिकेसनले उनीहरूको बिचमा एउटा चाहिँ त्यसमा चाहिँ लिडरसिपलाई चाहिँ हामीले के हो त यो चाहिँ लिडरसिप हुन्छ यी भनेको लिडरसिपमा तीनटा केसहरू हामीले चाहिँ डिस्कस गर्ने भयो नन कोलुसिभमा 3 डिमान्ड कर्भ मोडल छ यो टिएन डिआरबाट मात्रै हामीले पढ्ने रहेछौँ भनेको के हो त अन्डर प्राइस ओलिगोपोली प्राइसिङलाई हामीले के हो त यी डिफ्रेन्ट वेबाट हामीले चाहिँ एनालाइसिस गर्छौँ कार्टेल कोलुसिभ ओलिगोपोली नन कोलुसिभ ओलिगोपोली दुईटा छुट्टै यी भित्रका सेगमेन्टेसनहरू वी क्यान डिस्कस इन डिटेल अब नाउ वी हेभ टु गो टु कार्टेलको बारेमा भन्दिनँ फेरि मैले यो बुझेन यो कार्टेल त आउँछ कन्टिन्युअसली पढ्ने हामीले त तल डिस्कस गर्छ वी डिस्कस इन डिटेल अब कोलुसिभ ओलिगोपोली भने एउटा यो कोलुसिभ भने के हो त एकचोटि हामीले चाहिँ पढ्नु पर्यो है ओलिगो फर्म्स हेभ बिन फाउन्ड टु बी इन सम काइन्ड अफ एग्रिमेन्ट गरे केही किसिमको एग्रिमेन्ट गर्न सक्छन् होइन सच एग्रिमेन्ट क्यान बी ओपन अर सेक्रेट त्यो एग्रिमेन्टलाई के हो त बाहिर चाहिँ ल्याउनु सक्छन् ओपन गर्न सक्छ अथवा उनीहरू सेक्रेट किसिमको एक्सप्लिसिट देखिन सक्छ ट्यासिट भनेको के हो त उनीहरूको बिचमा त्यो बाजिने खाले अनि यिनीहरूको इन्टर रिलेटेड हुनसक्छ अथवा ट्यासिट भनेको खुला हुन्छ नलेखिएको भोलि कुरा हुन्छ नि तपाईँ हामी यसो गर्ने भन्नुहुन्छ तर त्यसलाई रिटर्न गरे आउँदैनौँ अरू रिटर्न गरे आउँछ होइन अर्को के हो त भन्दा अनरिटर्न कुनै लिगल हुन्छ कुनै इलिगल हुन्छ भनेको डिफ्रेन्ट टाइपको के हो त उनीहरूको बिचमा एग्रिमेन्ट गरिन्छ कोलुसिभ ओलिगोपोली मार्केट मोडलभित्र which are follows the models that deal with the coercive oligopolies are called coercive oligopoly model also there are mainly two models of coercive oligopoly which are classified to follows cartel models price leadership भनेर यहाँ हामीले डिस्कस गर्छौं अब यहाँ तपाईहरुको आयो कार्टेल मोडल्स कार्टेल भनेको के हो त कार्टेल इज अ फर्मल एग्रीमेन्ट बिट्विन बिजनेस इन द सेम इन्डस्ट्री भनेको बिजनेस का बीचमा आउने एउटा के हो त फर्मल औपचारिक एग्रीमेन्ट हो इन द सेम इन्डस्ट्री भनेको इन्डस्ट्री भित्र अन नेशनल अर अन एन इन्टरनेशनल स्केल भनेको नेशनल लेभलमा पनि एग्रीमेन्ट हुन सक्छ इन्टरनेशनल लेभलमा पनि अरूको एग्रीमेन्ट हुन सक्ने एउटा चाहिँ मोडल हो टु गेट मार्केट कन्ट्रोल किन गर्ने टु गेट मार्केट कन्ट्रोल मार्केटलाई आफ्नो नियन्त्रण राख्नु रेज द मार्केट प्राइस मूल्य बढाउन एन्ड अदरवाइज एक्ट लाइक अ मोनोपोली जस्तै काम गर्छ भने कार्टेल एउटा फर्मल एग्रिमेन्ट हुन्छ त्यो
भनेको फर्मल एग्रिमेन्ट भनेको सरकारसँग गरे होइन कि ती बिजनेस युनिटसँग गरेको एउटा एग्रिमेन्ट हो। उनीहरूले एक किसिमको चाहिँ गाइडलाइन डेभलप गर्छ, त्यो गाइडलाइन भित्र उनीहरूले के हो त भित्र कम्पिटिसन गर्ने हो। यो चाहिँ के हो त नेसनल लेभलको हुनसक्छ तथा इन्टरनेसनल लेभलको हुनसक्छ। टु गेट मार्केट कन्ट्रोल, मार्केटलाई आफ्नो होल्डमा भित्र राख्ने सीमित चाहिँ के हो त बिजनेस युनिटली टोटल मार्केटलाई आफ्नो होल्डमा राख्न उनीहरूले के गर्छ एग्रिमेन्ट गर्न सक्छन्। रेज द मार्केट प्राइस, कहिले काहीँ के गर्छ मार्केट प्राइस बढाइरहेको हुन्छन् होइन, अदरवाइज एक्ट लाइक मोनोपोली जस्तै एक्ट गर्नलाई। इट इज एन एसोसिएसन अफ प्रोड्युसर फर्म, एउटा सङ्गठन हो। बाई एन एक्सप्लिट एग्रिमेन्ट भनेको के हो त दृश्य देखिने बाया होइन, यो एग्रिमेन्ट हो टु रेगुलेट प्राइसेस, रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट एन्ड कम्पिटिसन। भने प्राइसलाई रेगुलेट गर्ने, आउटपुटलाई रेस्ट्रिक्सन गर्ने, भनेको नयाँ नयाँ कम्पनी आउनु दिने, अनि कम्पिटिसनलाई रेस्ट्रिक्सन गर्ने एउटा के उनीहरूको बिचको एउटा एग्रिमेन्ट हो। अल फर्म्स इन ओलिगोपोली मार्केट क्यान बेनिफिट इफ दे गेट टुगेदर। ओलिगोपोली मार्केटमा यिनीहरू एक हुँदाखेरि के हो त उनीहरूले बेनिफिट अब्टेन गर्न सक्छन्, प्राप्त गर्न सक्छन्। एन्ड सेट प्राइसेस टु म्याक्सिमाइज इन्डस्ट्री प्रफिट, भनेको त्यो कार्टेलभित्रको एउटा इन्डस्ट्री भनेको अर्गनाइजेसन हो। उनीहरूले त्यो प्राइस सेट गरिसकेपछि उनीहरूले आफ्नो चाहिँ म्याक्सिमाइज प्रफिट गर्नलाई उनीहरूले के हो त उनीहरू किसिमको एक किसिमको साझा चाहिँ उनीहरूको एजेन्डा बनिरहेको हुन्छ। द फर्म्स क्यान सेट अ मोनोपोली प्राइस, फर्मले के गर्छ भने मोनोपोली प्राइस चाहिँ डिटरमाइन गर्छ। एन्ड एक्सट्र्याक्ट द म्याक्सिमम एमाउन्ट अफ प्रफिट फ्रम द कन्ज्युमर, अनि कन्ज्युमरबाट कसरी म्याक्सिमम प्रफिट गेन गर्ने उनीहरूको किसिमको एउटा माइन्ड सेटअप गर्छ र एग्रिमेन्ट गरेर बजारमा इन्टर गरिरहेको हुन्छ। A group of competitor operating under such a formal overt agreement is called cartel. यस्तो एग्रिमेन्ट जुन गरिएको हुन्छ त्यसलाई we can say the cartel भनेको हो। Whereas if an informal convert agreement is reached, the firms are said to be operating in collusion. भनेको if an informal or convert agreement is reached, यस्तो भनेको informal agreement reached हुन्छ, the firms are said to be operating in collusion. उनीहरू त्यो प्रोसेसमा जानेलाई operating collusion भन्ने गर्छ। collusion भनेको सञ्चालनमा गएको मानिन्छ हामीले। अब यसमा के हो त देयर आर मेनली टु टाइप्स अफ कार्टेल व्हिच आर एज फलोज। यसमा के हो त कार्टेल भनेको एग्रिमेन्ट फर्मल एग्रिमेन्ट हो भनेर तपाईले बुझ्नु पर्यो। भनेको के हो त भन्दाखेरि बिजनेस युनिटहरु एउटा इन्डस्ट्री भित्रका फर्महरुले के गर्छन् त उनीहरुको यसमा किसिमको एग्रिमेन्ट गर्छन्, त्यो फर्मल हुन्छ। र फर्मल एग्रिमेन्ट गर्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि उनीहरुले कमन किसिमको प्रफिटलाई चाहिँ म्याक्सिमाइज गर्ने एउटा स्ट्र्याटेजी हुन सक्छ। सबैलाई विन विनको एउटा चाहिँ अब पोलिसी उनीहरुले एडप्ट गरिरहेको हुन्छ। अब यो भित्र कार्टेल एमिङ एट जोइन्ट प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन गर्ने, प्रफिटलाई जोइन्ट प्रफिटलाई म्याक्सिमाइज गर्ने, साझा फाइदाको बढाउनको मार्केट सेयरिङ गर्ने, कुन मार्केट कता उसले चाहिँ हिस्सा लिने त्यसलाई उनीहरुले एक किसिमको चाहिँ उनीहरुको किसिममा एग्रिमेन्ट हुन सक्छ। त्यसमा यी भित्र अब कार्टेल एमिङ एट द जोइन्ट प्रफिट म्याक्सिमाइज, अब यिनीहरुले के गर्छन् त कसरी गर्छन् त हामीले के हो त डायग्रामेटिकल्ली एनालाइसिस गर्नु जरुरी देखियो। A cartel aiming at joint profit maximization भित्र according to this model the main objective of firm is to maximize joint profit हो भनेर बुझ्नु पर्यो। जोइन्ट प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन भनेको के हो त फर्महरुको साझा अब्जेक्टिभ के हो त भन्दाखेरि जोइन्ट प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन गर्ने। दिस मोडल इज एनालाइज अन्डर द प्योर मोनो ओलिगोपोली भन्छ, एउटा चाहिँ प्योर शुद्ध टाइपको ओलिगोपोली हो। भनेको यहाँ कसैले एकले अर्कोलाई चिटिङ गर्ने भन्दा पनि यिनीहरुले के त कमन बेनिफिटलाई चाहिँ फोकस गर्छन्, त्यसको लागि उनीहरुले के एग्रिमेन्ट गरेका हुन्छ, फर्मल एग्रिमेन्ट गरेका हुन्छन्। फर्महरुको बीचको एउटा फर्मल एग्रिमेन्ट हुन्छ र कमन प्रफिटलाई उनीहरुले म्याक्सिमाइज गर्न उनीहरुले चाहिँ के हो त अथवा त्यो जोइन्ट प्रफिट म्याक्सिमाइजेसनको मोडालिटीमा उनीहरु चाहिँ एक अर्कोसँग रिलेटेड हुन्छन्। त्यसकारण यसलाई के हो त प्योर ओलिगोपोली मार्केट भन्ने गरिन्छ। प्योर ओलिगोपोली मिन्स द मार्केट सिचुएसन वेयर फर्म्स प्रोड्युस होमोजेनस प्रडक्ट, भनेको उनीहरुले के हो त सिमिलर टाइपका गुड्सहरु उनीहरुले प्रोडक्सन गरेर बजारमा लाने गर्छन्। अब यसलाई के हो त के हुन्छ त कन्डिसन जोइन्ट प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन क्यान बी एक्सप्रेस। अब बेसिकली के हो त कसरी प्रफिट म्याक्सिमाइज गर्छ त, हाउ टु फाइन्ड आउट द प्रफिट म्याक्सिमाइज कसरी हेर्ने त
आउटपुट कसरी चेक गर्ने त त्यसको लागि हामी के हो त कमन प्रिन्सिपल के हो त यो मार्केट इक्विलिब्रियम कन्डिसन अफ द फर्म के हो त एमसी इक्वल टु एमआर भन्ने फिलोसफी छ। त्यसमा के हो त MC1 एउटा फर्मको MC1 हो, दोस्रो फर्मको MC2 बराबर के हो त टोटल एमआर भनेको एउटा मार्जिनल रिभेन्यू कमन हुन्छ भने मार्जिनल कस्ट के हो त उनीहरूको सेपरेट हुने गर्छ। यो इक्वल यो हुने चाहिँ एउटा हामीले सम्झिनु पर्यो। MC1 इक्वल टु MC2 इक्वल टु एमआर हुनु पर्यो त्यसको इक्विलिब्रियम कन्डिसनको लागि है। यसको एसम्पसन के हो त देयर आर टु फर्म्स। हामीले के हो त डायग्रामेटिकली एनालाइसिस गर्नलाई हामी दुईटा फर्मलाई मात्र हामी देखाउनु दुई तीनटालाई हामी देखाउन सकिन्छ। त्यसकारण हामी के हो त वी एस्युम दैट देयर आर टु फर्म्स ए र बी भन्ने फर्म छ। बोथ फर्म्स प्रोड्युस होमोजेनस प्रोडक्ट। यी दुईटाले होमोजेनस प्रोडक्ट गरिरहेछ अनि समरूप वस्तुहरूको उत्पादन गरिरहेछ। द फर्म ए इज लो कस्ट फर्म एन्ड बी इज द हाई कस्ट फर्म भने अनुमान गरियो। एउटाले महँगो सस्तोमा प्रडक्सन गर्न सक्ने, एउटाको पर युनिट कस्ट सस्तो हुने भयो, अर्कोको पर युनिट कस्ट हाई बन्न सक्छ हैन। त्यो भनेको म्यानेजमेन्टको रोल इज मोस्टली इम्पोर्टेन्स हुन्छ हैन। त्यसमा म्यानेजमेन्ट इफिसियन्सीको कारणले रिसर्च र मोबिलाइजेसन स्किलको कारणले फर्मले एले चाहिँ लो कस्टमा प्रडक्सन गर्न सक्ने हो। फर्म बीको त्यो स्किल ल्याकको कारणले हैन त्यो कारणले के उसको हाई कस्ट छ। वी क्यान एच्युम दैट द सेन्ट्रल एजेन्सी has perfect knowledge about the cost condition each firm in market demand। भनेको जुन चाहिँ कार्टेलको एग्रिमेन्ट गरेको एउटा सेन्ट्रल एजेन्सी हुन्छ त्यसले के हुन्छ त्यसको बारेमा पूर्ण ज्ञान हुन्छ। कस्ट कन्डिसन, लागतको अवस्था, फर्मको लागतको अवस्था र मार्केट डिमान्डको अवस्था चाहिँ के हो त त्यो सेन्ट्रल अथोरिटीलाई पर्फेक्ट नलेज भएको अवस्था हुनुपर्छ भने एसम्पसन। A cartel at joint profit making authorities make central agency determine the common prices। यो सेन्ट्रल अथोरिटीले के गर्ने यिनीहरूले कमन प्राइसेस गरे डिटरमाइन गर्ने। सेन्ट्रल एजेन्सी डिटरमाइन टोटल इन्डस्ट्री आउटपुट। टोटल इन्डस्ट्री आउटपुट कति गर्ने यिनीहरूसँग चाहिँ पावर हुने भयो। द सेन्ट्रल एजेन्सी डिस्ट्रिब्युट टोटल प्रफिट अफ द इन्डस्ट्री एमङ द मेम्बर्स फर्म। भनेको यिनीहरूको बिचमा अथोरिटीको सेन्ट्रल एजेन्सीलाई भएको अथोरिटी यी तीनटा हुनेछन्। एउटा कमन प्राइस डिटरमाइन गर्न सक्ने र अनि इन्डस्ट्रीको चाहिँ उनीहरूले कति आउटपुट गर्ने त्योले डिटरमाइन गर्ने हो। तेस्रो के हो त उनीहरूले चाहिँ त्यो प्रफिटलाई त्यो जोइन्ट प्रफिटलाई उनीहरूले के हो फर्मको बिचमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ बाँड्ने भयो। यी यिनीहरूसँग भएको के हो उनीहरूको अथोरिटी भयो। अब हामीले के आउँछ भन्दाखेरि यसमा यो यहाँबाट स्लाइडबाट हेर्नु है। अब चाहिँ के हो त कार्टेल एमिङ एट द जोइन्ट प्रिफरेन्स क्यान बी एक्सप्लेन विथ द फिगरबाट हामीले देख्न सकिन्छ। यो सजिलो होला भने मैले यसरी गरेँ कि कसरी निकाल्ने त यहाँ हेर्नुहोस् है तपाईँले यो एमसी इक्वल टु MC1 प्लस MC2 भनेर तपाईँले इमेजिन गर्नुहोस्। यो MC1 प्लस MC2 किनभने दुईटा फर्म हुन्छ त्यसकारण MC1 इक्वल टु MC इक्वल टु MC1 प्लस MC2। हामीलाई के चाहियो त अब यहाँ एआर भनेको डिमान्ड है। यो एआर भनेको एभरेज रेभेन्यू भनेको त डिमान्डको अब जस्तै हुन्छ डाउनवार्ड स्लोप हुन्छ नि त्यसकारण एआर इक्वल टु डिमान्डको अप पनि हुन्छ यसमा हो। मोनोपोलिस्टिक र ओलिगोपोली मार्केट। अब यो मार्केट इक्विलिब्रियम कसरी हुन्छ एमआर र एमसी इन्टरेक्ट गरेको पोइन्टलाई हामी मार्केट इक्विलिब्रियम भन्ने गर्छौँ। यसको लागि के हो त यी पोइन्ट के हो त एमसी र एमआर यहाँ इन्टरसेक्ट भयो। यो भनेको कमन हो जोइन्ट हो है। यो यहाँ फर्म ए यता छ फर्म बी यता छ। यो भनेको इन्डस्ट्री हो। भनेको इन्डस्ट्री भित्र अर्गनाइजेसन भित्र टु फर्म छ। टु फर्मले के गर्छन् त एउटा कमन प्रफिटलाई जोइन्ट प्रफिटलाई फोकस गरिरहेको छ एग्रिमेन्ट छ। त्यसकारण के हो त उनीहरूले त्यही बेसिसमा मार्केट इन्डस्ट्रीको इक्विलिब्रियम बेसिस उनीहरूले आउटपुट चाहिँ उनीहरूले डिटरमाइन गर्छन्। प्राइस चाहिँ यहाँबाट आउँछ। अब यसलाई हामी के हो त क्यु इक्वल टु Q1 प्लस Q2 भनेको एले प्रडक्सन गरेको र बीले प्रडक्सन गरेकोलाई क्वान्टिटी Q1 प्लस Q2 गरिन्छ। यो के इक्विलिब्रियम हामीले परपेन्डिकुलर यहाँ हामी चाहन्छौँ एआर कपमा जोड्यो भने यसले के देखाउँछ प्राइस देखाउँछ है। हो यता तल क्वान्टिटी। अब प्राइस कति हो त
यो चाहिँ यसले के हो त हामीले कमन यो एमआर यसको कमन एमआर जुन रिभेन्यू के हो त यति रहेछ भनेर हामी अनुमान गरेको कमन भने यो लाइन दिन्छ अब अर्को यसले के गर्यो यहाँबाट हामीले त लाइन तान्छ यो परपेन्डिकुलर लाइन यहाँ डिटरमाइन्ड वी क्यान से दैट इट डिटरमाइन्स प्राइस सजिलो छ तपाईँले हेर्नु होला तपाईँलाई स्लाइड पनि म पठाएँ अब हामीले यहाँबाट के गर्ने त भन्दा यसको चाहिँ के हो कति यसको एभरेज कस्ट कति अनि मार्जिनल कस्ट के हो त हामीले मार्जिनल दुईटा जोडेर एमसी गराएको छौँ कमन हो एमसी हो यो फर्म ए को चाहिँ हो यसको के हो इक्विलिब्रियम कहाँ हुन्छ यो एमआर भनेको यो कमन है यसमा यसमा इन्डिभिजुअल एमआर डिटरमाइन यो कमन हो दुईटाको एमआरलाई हामी यहाँ देखाएका छौँ ए पोइन्टबाट यहाँले के हो त एमआरलाई यहाँ एक्सप्रेसन गर्छ यो चाहिँ एमआर भयो भनेको क्वान्टिटी के हो त ओक्यु गर्यो फर्म एले एमआर त्यति छ यु भनेको होरिजोन्टल्ली हामी वी क्यान जोइन अब यसमा के हो त अब यसबाट हामी एमआर यहाँ यो इक्विलिब्रियम पोइन्टबाट हामी यहाँ यो चाहिँ के हो त प्राइस हो यो इन्डस्ट्रीले डिटरमाइन गरेको प्राइस हो इन्डस्ट्रीले डिटरमाइन गरेको प्राइसलाई हामी यहाँबाट डिटरमाइन गरौँ यसबाट हामी लाइन एक्सटेन्स गरेर यहाँ के हो त यो चाहिँ के हो त प्राइस हो पिएम भन्यो भने यो प्राइस के हो त फर्म एले पनि त्यसलाई एप्लाई गर्छ फर्म बीले पनि त्यो प्राइस एप्लाई गर्छ अनि यहाँ फर्म एलाको लागि अब यहाँ के हो त फर्म एलाई हामीले यो देख्यौँ यो स्याडेड एरिया छ यो चाहिँ के हो त एभरेज कस्ट भयो यो मार्जिनल कस्ट भयो यो एमआर के हो त दिस इज कमन हो होरिजोन्टल हामी डिराइभ गऱ्यौँ यो चाहिँ के हो त यो प्राइस पिएम छ यो मार्केट प्राइस हो पिएम भनेको मार्केट प्राइस है पिएम डिनोट गऱ्यौँ हामीले भनेको अब प्राइस यदि छ कस्ट यदि भयो भने फर्म एलाई यो एरिया बराबरको के हुन्छ त प्रफिट देखियो अब फर्म हामीले अब बीको चेक गरौँ एसी भयो एभरेज कस्ट एमसी2 गऱ्यौँ अब हाम्रो इक्विलिब्रियम बढी यहाँ आउनु पर्यो किन यो एमआर यहाँ छ नि त यसले काट्नु पर्यो अब हामीले यो क्वान्टिटी यति भयो यो इक्विलिब्रियम पोइन्ट फर्मको हो अब हामीले यसको कति हो त यसको प्रफिट कति हो त फर्म यसको प्रफिट के हो त यो एसीलाई यसले काट्यो हुनाले यहाँबाट यो प्राइस भयो एम प्राइस हो एम के हो त एभरेज कस्ट भएको हुनाले फर्म एले के हो त यति प्रफिट गरौँ के अरे फर्म बीले कम प्रफिट गरौँ फर्म एले चाहिँ के हो त बढी प्रफिट गरौँ किन फर्म ए को एभरेज कस्ट भन्दा फर्म बी को एभरेज कस्ट भन्दा फर्म ए को एभरेज कस्ट के त तल छ त्यसकारण लो कस्ट फर्म यो फर्म ए भयो अनि हाई कस्ट फर्म के हो यहाँ फर्म बी हो भनेको के हो त फर्म ए र यति गर्ने हो फर्म एले गर्ने भयो र यी दुईटाबाट जति हुन्छ त्यो जोइन्ट प्रफिट हो त्यसकारण यहाँ के हो त यो मार्केट एभरेज मार्केट डिमान्ड भयो यो एमआर मार्केट इन्डस्ट्रीको मार्जिनल रेभेन्यू भयो एमसी भनेको यो एमसी 1 र 2 लाई हामीले प्लस गर्दा हामीले टोटल भयो अनि यसको बेसिसमा हामीले एमआर यहाँसम्म डिराइभ एक्सटेन्सन एमआर यहाँ छ यो एमआर को बेसिसमा हामी के हो त एमसी र एसीए हामीले यो डिराइभ गऱ्यौँ यसको बेसिसमा हामीले चाहिँ के हो त यो प्राइस चाहिँ कमन भयो इन्डिभिजुअल एउटै प्राइसलाई एक्सेप्ट गर्छ किनकि एग्रिमेन्ट उनीहरूको एउटा किसिमको कमन एग्रिमेन्ट छ उनीहरूको बिचमा यो जोइन्ट यो चाहिँ के हो त कमन प्राइसमा उनीहरूले एले प्रडक्सन गर्दा लो कस्टमा गर्यो त्यस कारण बढी प्रफिट मार्जिन देखियो यो एरियाले बढी देखायो भने चाहिँ बीले के हो त भन्दा त्यही प्राइसमा चाहिँ के हो त प्रडक्सन गरेर सेल गर्दा के हो त उसलाई एभरेज कस्ट हाई भएको हुनाले बीको के हो त यहाँ चाहिँ एकोर्डिङ टु आवर फिगर है हामीले बनाएको फिगर अनुसार चाहिँ के हो त हामीले यसलाई कम देखाएर यसलाई बढी पनि गर्न सक्छौँ जे कमन हो हामीले कसरी बनाउँछौँ भन्ने कुरो अब यो फिगर अनुसार के हो त हाम्रो एकोर्डिङ टु दिस फिगर फर्म ए लो कस्ट फर्म बी फर्म बी के हो त हाई कस्ट फर्म हो तर यहाँ जोइन्ट प्रफिटलाई फोकस गर्ने हुनाले यो प्रफिटलाई के हो त जोइन्टली उनीहरूले चाहिँ एकुमुलेट गर्ने हुनाले अब उनीहरूले के हो त जसले बढी गर्यो भने आखिर यहाँ फाइदा के हो त सबैलाई साझेदारी गर्नुभएको हुनाले दे क्यान गो इन द एग्रिमेन्ट फिगर बुझिन्छ हेलो हेलो हजुर सर फिगर बुझियो त बुझिरहेको छ सर यो त हो होला सबैले बुझिरहेछ ठिक छ सर बुझेछ त्यो भएन अब
सर मैले एउटा बिचमा सोधिहाल्नु सर यो यसको यो चाहिँ स्लाइड हामीलाई चाहिँ सरले पठाइदिनु सक्नुभयो कि मेरो आइसकेको छैन सर तपाईले इमेल मलाई दिनु पर्ला हैन अस्ति मैले चाहिँ साथीहरुलाई मैले पठाइदिएको थिएँ यो शेयरिङ को अघिल्लो मैले च्याप्टर 2 पढाएँ हैन यो पढाएको छैन मैले यसको त पढाइसके हैन ए त्यही त यो चाहिँ अलि युजफुल जस्तो लाग्यो सर मलाई चाहिँ ठ्याक्क पोइन्ट टु पोइन्ट जस्तो रहेछ नि सर त्यही भएर पठाइदिनु ओके ओके सर च्याटमा गएर फाइल अपलोड गर्दा नि हुन्छ इमेलमा पर्दैन यहीँनिर शेयर गर्न मिल्छ हुन्छ अहिले पछि हुन्छ सर हस् ओके अब कार्टेल एमए जोइन्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यो समस्या के हो क्रिटिसिजम एन्ड एक्युरेट एस्टिमेसन मार्जिनल कस्ट निकाल्नलाई गाह्रो हुन्छ यस्तो समस्या पनि छन् यसका हैन इफ द एक्युरेट एस्टिमेसन मार्केट डिमान्ड एस्टिमेट गर्ने भने चाहिँ त्यो निकाल्न त गाह्रो हुन्छ त्यस्तै के हो त भन्दा स्लो प्रोसेस अफ द कार्टेल नेगोसिएसन गरेर समय ढिला लाग्न सक्छ हैन प्रोसेस लेन्दी हुन सक्छ यसमा हैन अर्को फियर अफ द गभर्नमेन्ट इन्टरभेन्सन सरकारले के त हस्तक्षेप पनि गर्न सक्छ सर्टेन फर्मलाई मार्केट क्याप्चर गर्न त दिँदैन तर के हो त बिजनेसम्यानले बिजनेस युनिटले के हो त उनीहरुको बिच एग्रीमेन्ट गर्छन् तर सरकारले जस्तै अहिले चाहिँ के हो त नेपालको एउटा सिन्डिकेट गाडीको सिन्डिकेटमा सरकारले हस्तक्षेप गर्नु हैन कहिलेकाहीँ उनीहरुको बिचको नेगोसिएसनलाई गभर्नमेन्टले इन्टरफेयर गरिदिन सक्छ फियर अफ एन्ट्री अफ न्यू फर्म हैन सरकारले इन्टरफेयर गरिदियो भने के हो त नयाँ फर्म पनि प्रवेश गर्न सक्छन् त्यहाँ त हैन यसका चाहिँ समस्या हुन् भनेर बुझ्नु डिजायर टु बिल्ड अ पब्लिक इमेज उनीहरुको यो त उनीहरुको इच्छा के हुनु पब्लिक इमेज बनाउने उनीहरुको बिच इच्छा हुनु पर्यो दिज आर द सम अफ द weaknesses point under cartel determining joint profit. अब नेक्स्ट हामीसँग के छ मार्केट शेयरिङ कार्टेल भनेको छौँ मार्केट शेयरिङ कसरी गर्ने हिजो अघिल्लो चाहिँ जोइन्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन कार्टेल गरेका थिए दोस्रो के हुन सक्छ त यो चाहिँ मार्केट शेयरिङ कार्टेल गर्ने मार्केटलाई शेयरिङ गर्ने मार्केट शेयरिङ क्लासिफाई इन्टु टु मेथड व्हिच आर एज फलोज हैन नन प्राइस कम्पिटिटिभ एग्रिमेन्ट हुन्छ प्राइसमा कम्पिटिसन नगर्ने भन्ने एउटा एग्रिमेन्ट हुन्छ कमन प्राइस नन प्राइस कम्पिटिसन नन प्राइस कम्पिटिसनमा यो त अन्डर नन प्राइस कम्पिटिसन member firms agree on common price and each firm is allowed to sell as much as it can sell in the cartel price as much as it can sell at a cartel price मा सकेसम्म बढी बेच भन्ने अनुमति हुन सक्ने भयो अघिको एउटा चाहिँ जोइन्ट प्रॉफिट त्यो जले बढी गर्दा पनि तिनीहरुको प्रब्लम थिएन अब अर्को के त भन्दा नन प्राइस कम्पिटिसन भनेको के हो सकेसम्म चाहिँ के त बढीमा बढी बेच भन्ने एउटा चाहिँ प्राइसमा उनीहरुले एउटा चाहिँ पोलिसी गर्नु सक्छ उनीहरुको बिचमा त नन प्राइस कम्पिटिसन क्यान बी सोन बाइ द फिगर भनेको छ तल हेरौँला हामी है यो शेयरिङ द मार्केट एग्रीमेन्ट अन कोटा अर्को के हो त उनीहरुले मार्केट शेयरिङ गर्ने कोटा निर्धारण गर्ने डिटर्मिनेसन अफ कोटा इज एनदर मेथड अफ मार्केट शेयरिङ एउटा नन प्राइस कम्पिटिसनको शेयरिङ हुन्छ अर्को कोटाकोबाट शेयरिङ गर्ने This system can be cartel fixed quota of the market share of each firm. तैले यति बेच भनेर उनीहरुले कता त्यो एरियालाई तैले बेच यति क्वान्टिटी तैले बेच्नु पर्ने अथवा मैले कति बेच्नु पर्ने यस्तो किसिमको कुनै टाइपको एउटा उनीहरुको बिचमा चाहिँ एग्रीमेन्ट हुन सक्छ त्यसलाई हामी के त कोटा अन्डर मार्केट भन्ने गर्छौं है त्यो चाहिँ फिगर चाहिँ 3 मा हामीले देखाउँछ हामीले के यो स्लाइड यसबाट हामीले जाउँ है अब पहिलो फिगर हामीलाई के हो त नन प्राइस कम्पिटिसन भन्नु अब हाम्रो त्यो कमन छ यहाँ त यो डिमान्ड अथवा यो आएर हो यस बी केयरफुल यो चाहिँ एमआर यो एडी भनेको एआर यहाँबाट हामी के गर्छौँ त यो हामीले यसबाट तपाईलाई सजिलो हुन्छ यस्तो गरे यो चाहिँ हामी के हो यसबाट हामी एआर छ यसबाट परपेन्डिकुलर ताने एमआर बाट एउटा पोइन्ट ताने सबै यति क्वान्टिटी मार्केटमा चाहिँ
आउटपुट हुने रहेछ यो अनुमान गरियो यसको आधारमा हामी के हो यो एआर हो एआर भनेको प्राइस हो यो D1 भनेको डी भनेको प्राइस एआर है यो डिमान्ड भनेको छ यसलाई हामी यदि क्वान्टिटी सपोज गरियो यही लाइनबाट हामी के हो यता चाहिँ हामी पर लगाइदिएर होरिजन्टली हामी यो चाहिँ के हो यसमा लगाएर जोइन गर्छौँ यो प्राइसको अनि अब ए फर्म र फर्म बी भनेर वी एस्युम दैट दुईटा फर्म अनुमान गरेका छौँ अब यसको एमसी र एसीए एभरेज कस्ट अफ ए फर्म मार्जिनल कस्ट अफ ए फर्म हो यसको चाहिँ के हो त डिए भनेको डिमान्ड कति हो त मार्केट डिमान्ड कति छ अथवा एभरेज रेभेन्यू हो यो डिए भनेको यो एमआर यो इक्विलिब्रियम पोइन्ट यहाँ भयो ओइ जोइन्ट प्रफिट थियो अब नन प्राइस कम्पिटिसन भएको हुनाले यहाँ अर्को केस के त अब यहाँ यसको यो चाहिँ यति प्राइस छ यसले क्वान्टिटी यति प्रोडक्सन गर्यो अब फर्म बी हेर्नुहोस् फर्म बी को के हो त भन्दाखेरि यहाँ अब हेर्नुहोस् है यो डिमान्ड यो एभरेज रेभेन्यू अथवा डिमान्ड पी फर्म भयो अनि यो एमआरबी यो एआर हो यसलाई एआरै बुझ्नुहोस् तपाईँले एमआरबी भने मार्जिनल रेभेन्यू अफ बी यसमा हामी के हो त यसको चाहिँ यो हेर्दाखेरि ए र बी हेर्दाखेरि योले चाहिँ सस्तोमा प्रोडक्सन गरे यो तल हेर्नुहोस् त एसी तल बान्यौँ यो चाहिँ माथि देखियो अहिले हामीले यसलाई माथि यसलाई बढी देखाएको थियौँ अहिले यसलाई कम देखाइयो यसलाई यो यताको उता बनाउँदा पनि हुन्छ यसमा फरक पर्दैन अब यस यो मार्केट भयो क्वान्टिटी भनेको के हो त फर्म एले ओकियो क्वान्टिटी प्रोडक्सन गर्यो त्यसले प्रफिट प्राइस कति छ पिएम छ यहाँ नन प्राइस कम्पिटिसन भनेको छ त्यसकारण नन प्राइस कम्पिटिटिभ मोडल हुनाले तर यसको के हो त यहाँ हामीले एभरेज उसले प्रफिट त गेन गरेको छ किन एसी इज बिलो द के हो त एआर यो डिमान्ड भनेको एआर हो एआर भन्दा के हो त एसी यहाँ तल छ तल भएको हुनाले यसको प्रफिट त्यसको अप्टेन गर्छ त्यस्तै आएर के त फर्म बी पनि के छ यहाँ चाहिँ ए प्राइस यतिमै बेच्न सक्ने भयो नि नन प्राइस कम्पिटिसन भनेको त प्राइस त तपाईँको के हो त कार्टेलले डिटरमाइन गरेको प्राइस कति हो पिएम हो तर उसले के हो त फर्म एले के हो त पिएम भन्दा बिलो एभरेज कस्टमा प्रोडक्सन गरिरहेको छ तर उसलाई प्रफिट हुनको लागि उसले के हो त एक्सेस प्रफिट हुनको लागि उसले क्यु क्वान्टिटी प्रोडक्सन गर्छ भनेको फर्मको अब्जेक्टिभ के हो त इज टु मैक्सिमाइज प्रफिट हो एक्सेस प्रफिट अप्टेन गर्ने प्रत्येक फर्मको चाहिँ के हो त अब्जेक्टिभ हुन्छ त्यसकारण के हो त्यसको फर्मले चाहिँ एसी के हो त देशी बिलो चाहिँ प्राइस छ त्यसकारण यसले चाहिँ प्रफिट त भयो तर के हुन्छ त्यसमा अब फर्म बीमा आयो भने हामीले चेक गरियो भने फर्म बीको केसेसमा हामीले हेऱ्यो भने यहाँ छ यो चाहिँ के हो त प्राइस मार्केट प्राइस यति छ तर फर्म बीले के गर्न सक्ने भयो त यो भन्दा सस्तोमा उसले प्रोडक्सन उसले चाहिँ प्राइस राखेर पनि के हो त बढी क्वान्टिटी बेच्न सक्छ भनेको फर्म एले यतिमा बेच्दाखेरि उसलाई चाहिँ एक्सेस प्रफिट हुन सक्ने भयो फर्म बीले चाहिँ के हो त मार्केटको रेन्ज यहाँसम्म जान सक्छ उसले यो प्राइससम्म जान सक्छ तर उसले के हो त भन्दाखेरि उसको एभरेज कस्ट कम भएको हुनाले उसको इक्विलिब्रियम तल भएको कारणले उसको त प्राइस यो लेभलको यो तल लेभलको प्राइस डिटरमाइन गर्दा पनि उसले चाहिँ के हो त प्रफिट हुन सक्ने भएर एक्सेस प्रफिट हुन्छ त्यसकारण यहाँ के भयो त भन्दाखेरि प्राइस कम्पिटिसन अगाडिको त जोइन्ट अफ प्रफिट एउटै प्राइस थियो तर उसले के हो त फर्म बीले के हो त उसको चाहिँ इफिसियन्सीको कारण रिसोर्स मोबिलाइजेसनको कारणले के गर्न सक्छ उसले सस्तोमा प्रोडक्सन गरेर सस्तोमा बेच्न सक्ने भयो यसमा है भनेको भोल्युमको मार्केट उसले चाहिँ के हो त बजारको चाहिँ के हो त उसले चाहिँ उसको बढी क्याप्चर गर्न सक्ने उसको चाहिँ देखियो यो के हो त यसको मार्केट नन प्राइस कम्पिटिसनमा यो कमन प्राइस हो फर्म एलाई त्यही प्राइसमा प्राइसमा बेच्दाखेरि मात्र उसलाई एक्सेस त्यो त प्रफिट हुन्छ भने फर्म बीले त्यो प्राइसभन्दा सस्तोमा प्रोडक्सन गर्न सक्ने भयो र सस्तोमा बेच्दा पनि उसलाई के हो त बढी चाहिँ उसले चाहिँ के हो त बढी एक्सेस प्रफिट गेन गर्न सक्ने हुनाले फर्म एले जति उत्पादन गरेर सेल गर्छ फर्म बीले के हो त्योभन्दा बढी उत्पादन गरेर सेल गर्न सक्छ त्यो चाहिँ हामीले यो एरिया अब त ओक्युए हेर्दाखेरि यसको रेन्ज जति छ फर्म बीले चाहिँ के हो त त्योभन्दा सस्तो उत्पादन त्योभन्दा धेरै क्वान्टिटी बजारमा सेल गर्न सक्छ तर दुईटाको जोडेर के हो त टोटल मार्केट चाहिँ के हो त ओक्युए हुन्छ है यसमा
दोस्रो केस भनेको के हो त यहाँ नन प्राइस कम्पिटिसन भएको हुनाले प्राइसमा कम्पिटिसन भएर छुट दियो तर उनीहरूले के हो त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ इफिसियन्सी स्किल क्यापासिटी होला रिसोर्स मोबिलाइजेसन होला म्यानेजर स्किलको कारणले उसले चाहिँ के हो त यसले भन्दा सस्तोमा प्रडक्सन गर्न सक्ने भयो र मार्केट बढी क्याप्चर गर्न सक्ने हो उसले के हो त सस्तोमा प्रडक्सन गरेको हुनाले बजारको धेरै पार्ट चाहिँ उसले कभर गर्न सक्ने भयो धेरै क्वान्टिटी सेल गर्न सक्ने भयो यदि फर्म बीले पनि यही रेन्जमा चाहिँ के हो त उसले चाहिँ यति यही रेन्जमा के हो त उसले चाहिँ ओपिएम प्राइसलाई एक्सेप्ट गरेर उसले चाहिँ मार्केटमा जाने हो भने उसले के गर्नु पर्थ्यो त उसले चाहिँ के हो त उसले चाहिँ कम क्वान्टिटी सेल गर्थ्यो जस्तै हामी यो फिगरलाई माथि बनाएको है यदि हामीले यहाँ के हो त प्राइस उसले चाहिँ यति यो बराबरको प्राइस एक्सेप्ट गर्थ्यो र उसले चाहिँ अप्टेन गर्ने प्राइस के त प्रफिट कम हुन्थ्यो तर के हो त उसको एभरेज रिभेन्यू घटेको हुनाले अथवा कस्ट लो कस्ट भएको कारणले त्यो मार्केट प्राइस भन्दा सस्तोमा उसले चाहिँ के हो त उत्पादन बेच्न सक्ने हुनाले उसको चाहिँ अपर्च्युनिटी के भयो त भन्दाखेरि बढी क्वान्टिटी बढी चाहिँ सेल गर्ने र प्रफिट म्याक्सिमाइज गर्ने चाहिँ के हो त उसको चान्स हुनसक्छ यो के त नन प्राइस कम्पिटिसन हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो यसमा अब प्राइसिङ सेयरिङ अथवा कोटा भनेर कोटा दिने भयो भने होइन डिफ्रेन्ट अप्सनहरू छ कोटा कसरी निर्णय गर्ने अब उसको कति प्रडक्सन गर्न सक्छ त्यहाँ हेर्नुहोस् ए फर्म ए के भने फर्म एलाई हामीले देखाउँ यो अगाडि देखाएको जस्तै यो चाहिँ के हो त एउटा यो पार्ट भयो यहाँ हामीले एसी यता खिच्छौँ है यसमा वायर के हो इक्विलिब्रियम पोइन्ट भयो अब फर्म बी हेर्नुहोस् यो एआर हो डी भनेको डिमान्ड दरी एआर हो है यो एमआरबी एमसिए गराउँ इक्विलिब्रियम यति हो यो यसले फर्म बिली भयो अब यस फेरि आइगयो त टोटल भयो इन्डस्ट्री यहाँ के त डिए प्लस डिबी हुन्छ यसमा यति होइन डी भनेको डिए प्लस डिबी यो एमआर दुईटा जोडेर आएको यो एमसी भनेको यो र यो दुईटा जोड्यौँ सर स्क्रिन शेयर भएछ छैन हो यो भइरहेछ त हाम्रोमा त भइरहेछ सर भइरहेछ त ए खोइ मेरोमै प्रब्लम होला त्यसो भए चेक गरौँ अब यहाँ यो दुईटा हामी जोइन्टली के गरौँ त यो एमसी प्लस एमसीपीलाई जोडेर यो के त एमसीआर एमआर छ यो चाहिँ के हो त इक्विलिब्रियम पोइन्ट भयो यसको आधारमा हामीले यहाँ के हो त प्राइस डिटरमाइन गर्छौँ होइन दुईटाको सेयरिङमा यो के हो त इक्विलिब्रियम एउटै पोइन्ट होला क्या यसको एउटा थाहा पाउनु पर्ने है क्युए भने के हो त फर्म ए र बीले चाहिँ कति गरेको छ त्यसलाई जोडेर राख्ने जस्तै यो ए को मानिौँ सपोज टु यताको बीको भनेको के हो त फर्म एले ओपिएम प्राइसमा हामीले के हो त उसले चाहिँ टोटल यहाँ प्रफिटसँग रिलेसनसिप राखेको उसले चाहिँ मार्केट कोटा मात्र देखाएको अहिले सबै लेनदेन किन गर्ने भनेर उसले के हो त जुन मागिरहेको छ त्यसलाई मात्र देखाउनु खोजेको कोटा फर्म एले यति प्रडक्सन गर्यो यो प्राइसमा फर्म एले यति गर्यो भनेको फर्म ए को यति कोटा मानौँ फर्म बी को यति यो टोटल मार्केट कति हो त आउटपुट यति हुन्छ यो एमसी भनेको एमसिए प्लस एमसिबी डी भनेको डिए प्लस डिबी यति गर्नु भयो त हेलो हेलो बुझिया छ कुरा ल यो त मैले फेरि पनि घरमा गएर पनि हेर्नु होला यस्तै किसिमले आउँछ है ओके दुईटा हो अब आयो प्राइस लिडरसिप भन्ने नेक्स्ट होइन यो भित्र त्यो लिडरसिप भनेको के हो त एउटा लिडर मान्ने होइन अरू फलोअर हुने दिस इज कमन फिलोसफी अफ लिडरसिप त्यो प्राइस लिडरसिप इज अनदर फर्म अफ कोल्युजन भनेर कोल्युजन गठबन्धन है यो होइन वेयर वान फर्म सेट्स प्राइस एन्ड द अदर फर्म्स फलो एउटाले प्राइस डिटरमाइन गर्छ अरूले फलो गर्छन् यसमा
हैन follow other firms follow it because it is advantage to them or they prefer to avoid uncertainty about their competitors reaction even if this implies departure of the followers from their profit maximization position भनेको यहाँ के हो त भन्दाखेरि यो कम्पिटिटरको रियाक्सनलाई बाट उनीहरु बच्न अनसर्टेनिटीबाट बच्नको लागि एउटा लिडर फर्मले डिटरमाइन गरेको प्राइसलाई उनीहरुले एक्सेप्ट गर्छन् त्यही प्राइसलाई उनीहरुले के गर्छ त्यही प्राइसमा आफ्नो आउटपुटलाई सेल गर्छन् जस्तै प्रफिट कम्पिटिसनमा प्राइस जुन प्राइस दिया हुन्छ त्यसमा फर्मले कम्पिटिसन गरे हुन्छ तर यहाँ के त कम्पिटिटिभ प्राइस होइन कि लिडरले डिटरमाइन गरेको प्राइसलाई फलोअरले एक्सेप्ट गर्छन् किन गर्छन् त अनसर्टेनिटीहरुलाई उनीहरुले एभोइड गर्न चाहन्छ कम्पिटिटरको रियाक्सनलाई पनि उनीहरुले चाहिँ त्यसबाट फेस गर्न चाहन्न त्यसैले यहाँ के त प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन चाहिँ उनीहरुले चाहिँ गर्न सकिन्छ यो एक्सपेक्टेसनबाट उनीहरुले के गर्न सक्छ त लिडरशिपलाई एक्सेप्ट गर्छन् अन्डर दिस के हो त प्राइस लिडर लो कस्ट फर्म अर्को लार्ज डोमिनेन्ट फर्मको तेस्रो के हो प्राइस लिडरशिप बाइ भनेको के हो त लिडर फर्मलाई प्राइस लिडरशिप बाइ लो कस्ट फर्म एक मिनट है प्राइस लिडरशिप बाइ लो कस्ट फर्म लिडरशिप बाइ लार्ज डोमिनेन्ट फर्म र ब्यारोमेट्रिक प्राइस लिडरशिप तीन किसिमका चाहिँ के हो त लिडरशिप हुने छन् अब प्राइस लिडर बाइ लो कस्ट फर्मले कसरी गर्छ त Under low price leadership model, the low cost firm sets a market price on the basis of MRMC को आधारमा price सेट गर्छ and firms having high cost follow the price level determined of the leader. High cost of price भएका फर्महरुले कस्ट भएका फर्महरुले त्यो लो कस्ट फर्मको प्राइसलाई उनीहरुले चाहिँ एक्सेप्ट गर्छन् त्यो चाहिँ कसरी डिटरमाइन गर्छ MC इक्वल टु MR को बेसिसमा It is assumed that there are two firms which produce homogeneous product. Homogeneous भनेको identical goods हरु उनीहरुले प्रोडक्सन गर्छ at different cost. Different cost उनीहरुले प्रोडक्सन गर्छ which clearly must be sold at a same price. तर बजारमा गएर के हो त एउटै मूल्यमा चाहिँ बेच्नु पर्छ. Different cost मा प्रोडक्सन गरे पनि उनीहरुले बजारमा एउटै मूल्यमा सेल गर्नुपर्ने on the according to price leadership by low cost firm. यो एउटा मान्यता हो. The firms agree to have equal market share or may have different market share. उनीहरुले इक्वल मार्केट शेयर पनि एक्सेप्ट गर्छन् त त्यो भन्दा फरक पनि हुन सक्छ. The important condition for this model is that the firms have unequal cost. भनेको यसको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट मोडल के हो त भन्दा फर्मको अनइक्वल कस्ट छ. This model of price leadership by low cost firm can be explained under two approaches which are firms with equal market shares. इक्वल मार्केट शेयर पनि हुन सक्छ अनइक्वल मार्केट शेयर पनि हुन सक्छ भनेका छौं. यी दुईटा कुराहरु हामीले हेर्न पर्छ. अब हामीले के हो त यहाँ इक्वल फर्म र अनइक्वल चाहिँ कस्टको बेसमा हामीले हेरौं. यो अगाडि के भयो अहिले फिगरमा हेरौं. प्राइस लिडरशिप बाय द लो कस्ट फर्म हेरौं. तो इक्वल कस्ट होगी. ओके okay now we have to find the price. Let us suppose this is AC, this is MCB, AC एउटा फर्म B एउटा हेरौं. त्यसै A
form A, there are two forms. For form A, form B. Now find the equilibrium condition. This is the dA is equal to dV. Assume that dA is equal to dV and AR is the same of form A and B. And ADA is equal to dV, it means AR. Now TA market demand. Average market average revenue, that is market demand. अब यहाँ MRA is equal to MRB हुन्छ, यो चाहिँ के हो त कमन हो. But now we have to find the equilibrium price, equilibrium of the form B, and now this is the price of form B. And now we have to find the equilibrium of form A is the equilibrium point, and the price of the form A is PA. Price of the form B should be PB, and the price of the form A is PA. Form A is the low cost form. Form B is assumed to be the high cost form according to figure. You check it. If the form A B is separate without leadership, without ascertained leadership, form A produces OQB quantity at and sell OPB price level into the market and earns the profit, try to gain profit. But form B accept the leadership of the form A because form A is the low cost form. In case you can check that, form B के हो त यहाँ form B high cost form, form A low cost form भएको हुनाले form B ले form A लाई के हो त एक्सेप्ट गरिया लिडर मानिरहेछ according to figure है हो. There are two forms A and B. The cost of form is lower than the cost of B. The low cost of form A determines the price, which is followed by the high cost of form B. A ले determine को price लाई B ले चाहिँ accept गर्नुपर्ने जरुर देखियो. Both forms produce same quantity and sell at the same prices. अब यहाँ हेर्नुस् यसले same quantity production गर्ने र same price मा उनीहरुले बेच्नु पर्ने हैन. र यसलाई फिगर मा हेर्ने भने फर्म B ले प्रोडक्सन गर्दाखेरि उसको चाहिँ हाई कस्ट भए पनि तर फर्म A लाई लिडरशिप पानेको हुनाले के हो त्यसले चाहिँ लो कस्टमा अथवा उनीहरुले एउटा प्राइसमा बेच्नु पर्ने भयो. भनेको फर्म A ले उले के गर्न सक्ने भयो त फर्म A को चाहिँ लो कस्ट प्राइस हुनाले लो कस्ट प्राइस गरे कस्ट फर्म भएको हुनाले प्राइसेसको के हो सस्तो पर्यो फर्म A को लागि यसले प्रोडक्सन गर्दा. भने अब यहाँ के हो त फर्म B ले यसलाई यसले चाहिँ के हो त लिडर मान्ने हुनाले उनीहरुले के हो त जोइन्टली उनीहरुले चाहिँ मार्केटमा उनीहरुले के हो त मार्केटमा गएर सेल गर्ने भए प्राइसमा. भनेको उनीहरुको प्राइस के हुन सक्ने भयो हाई कस्ट प्राइसमा जाँदाखेरि के हुन्छ यो यदि यो प्राइसलाई एक्सेप्ट गर्ने हो भने यो प्राइसलाई गर्ने भने फर्म A लाई त एक्सेस एब्नर्मल प्रॉफिट हुन्छ. तर मार्केट शेयरिङ एप्रोचले मार्केट कभरेज एप्रोचले कन्ज्युमर को अट्र्याक्सन एप्रोचले के हो त प्राइस चाहिँ के हो त यसमा चाहिँ उनीहरु चाहिँ के हो त प्राइस बेच्दियो भने फर्म A ले के हो त उले सस्तोमा प्रोडक्सन गरे पनि उले सस्तोमा क्वान्टिटी प्रोडक्सन गरे पनि धेरै प्रोडक्सन गर्न सके पनि उनीहरुको मान्यता के हो त एसम्पसन के हो त इक्वल क्वान्टिटी सेम क्वान्टिटी बेच्ने एट सेम प्राइस लेभलमा भन्ने चाहिँ फर्म सो प्रोड्युस सेम क्वान्टिटी एन्ड सेम प्राइसमा दुईटाले गर्ने र सेम प्राइसमा बेच्ने हुनाले फर्म A लाई के हो त सस्तोमा प्रोडक्सन गर्न उलाई एक्सेस प्रॉफिट हुन सक्ने. तर फर्म B ले के हो त भन्दाखेरि उले यहाँ जोइन्ट प्रॉफिट भन्ने कुरो भएन. फर्म B ले A लाई लिडरशिप मानेको हुनाले कहिलेकाहीँ उले चाहिँ मार्केटमा उलाई के हो त घाटा पनि हुन सक्छ. तर उले के हो त फर्म A B ले A सँग बिड गर्न सक्ने अवस्था देखिएन किन फर्म A ले चाहिँ सस्तोमा प्रोडक्सन गर्यो. त्यसकारण यहाँ के हो त फर्म B फलोअर भयो भने फर्म A के हो त लिडर फर्म हो. तर कहिलेकाहीँ मार्केटमा जाँदाखेरि के हुन्छ त लसमा गएर पनि यिनीहरुले चाहिँ साना साना फर्महरुले लसमा गएर पनि ठुला फर्मलाई चाहिँ पछि लाग्नु पर्ने बाध्यता हुनुपर्छ. यो चाहिँ अवस्था प्राइस लिडरशिप बाइ लो कस्ट फर्म्समा हुन सक्छ. तर विथ इक्वल भने चाहिँ इक्वल क्वान्टिटी हुन्छ भने चाहिँ तर यस्तो केसेसमा पनि के हो त फर्म B ले मार्केटमा उसको आफ्नो एप्रोचको लागि के हो त उले फर्म A ले सँग चाहिँ के हो त बराबर क्वान्टिटी उले बजारमा लानु पर्ने अवस्था छ. यो चाहिँ के हो त मान्यता हो. यो फिगर तपाईले हेर्नु. ओके
अब नेक्स्ट के त प्राइस लिडेड बाई द लो कस्ट फर्म अनइक्वल जस्तै इक्वल मार्केट सेयर भने त्यो अगाडि अहिले अनइक्वल मार्केट सेयरमा दोस्रो यसलाई पहिला फिगरबाट हेरौँ त्यो चाहिँ हामी एसिए एमसिए माने त्यो डिए भनेको यसको चाहिँ के एभरेज कर्भ के अरे एभरेज रिभेन्यू कर्भ यो चाहिँ मार्जिन रिभेन्यू कर्भ हो ए इक्विलिब्रियम पोइन्ट एमसिडी एमआर काटिएको पोइन्टलाई इक्विलिब्रियम हुन्छ त्यसले के अरे यसको पोइन्टबाट हामीले वाइ एक्सिसमा के अरे यहाँ हामीले पर्पेन्डिकुलर ड्र गऱ्यौँ यसबाट वाइ एक्सिसमा ड्र गऱ्यौँ इट टेल्स आवर प्राइस यसले क्वान्टिटी यसले प्राइस दिस इज द फर्मको इक्विलिब्रियम पोइन्ट हो नाउ अब के हो त फर्म बी बीलाई हामी के हो त हाई कस्टमा प्रडक्सन गर्ने अनुमान गरियो एमसिबी यसको चाहिँ के हो त डिबी भनेको ए आएर त्यसपछि हो त एमआरबी ठिक है इक्विलिब्रियम पोइन्ट कहाँ छ यहाँ हो एमसिएमआर काटेको पोइन्टलाई यो त इक्विलिब्रियम पोइन्ट ई गयो त्यसले के हो त यो पोइन्ट हामी यहाँ गऱ्यौँ पर्पेन्डिकुलर ड्र गऱ्यौँ यसको बेसिसमा हामी के हो त यसको क्वान्टिटी र हामीले के हो त यहाँ प्राइस गऱ्यौँ अब यहाँ के हो त यहाँ हेर्नुहोस् है एस्युम द्याट देयर आर टु फर्म्स ए एन्ड बी ए र बी छ प्रोड्युसिङ होमोजेनस प्रडक्ट सिमिलर गुड्सहरू प्रडक्सन गरिरहेछ वी एस्युम द्याट द प्रोडक्सन कस्ट अफ फर्म ए इज लेस देन फर्म बी ए को प्रोडक्सन कस्ट भन्दा बीको चाहिँ के अरे फर्म ए को प्रोडक्सन कस्ट बीको भन्दा कम छ दिस सेयर मार्केट अनइक्वाली उनीहरूले मार्केटलाई अनइक्वाली सेयर गर्छ यसमा अगाडिकोमा इक्वल सेयर थियो यसले जति क्वान्टिटी उसले बजारमा लान्छ त्यति बीले पनि त्यति नै क्वान्टिटी लानु पर्थ्यो अब यसमा यो जरुरी भएन दि सेयर मार्केट अनइक्वल द लो कस्ट अफ फर्म हेज लार्ज मार्केट सेयर देन द हाई कस्ट अफ फर्म यो चाहिँ ए को लागि त यत्रो मार्केट सेयर हुन सक्ने भयो किन उसको चाहिँ एरिया के हो मार्केट सेयर के बढी किन उसले सस्तोमा प्रोडक्सन गरिरहेछ यो सस्तोमा प्रोडक्सन गरेको हुनाले यो क्वान्टिटीलाई उसले यदि चाहिँ के हो त उसले ओपिए प्राइसमा बद्दाखेरि हामीले चाहिँ एभरेज कस्ट यहाँ निकाल्यौँ भने यति मार्जिन उसले चाहिँ यो पर युनिट प्रफिट हुन्छ भनेको के हो त उसले यसले लो कस्टमा प्रोडक्सन गर्यो र त्यो कस्टमा डिटरमाइन गरेको चाहिँ आउटपुटलाई ओपी1 ओपिए प्राइसमा सेल गर्दाखेरि उसलाई के हो त एक्सेस प्रफिट हुनसक्छ भनेको यसलाई के हो त छुट भयो यो कन्डिसन अनुसार के हो त अनइक्वल मार्केट सेयर कन्डिसन अनुसार के हो त फर्म एले उसलाई मार्केटको एक्सेस चाहिँ के हो त बढी देखियो किन लो कस्टमा प्रोडक्सन गरेर तर फर्म बीले के हो त हाई कस्टमा गरौँ तर यहाँ के हो त फर्म बी सुड फलो द प्राइस विच इज डिटरमाइन्ड बाई द ए यहाँ फर्म बीले के गर्नु पर्यो त ए को प्राइसलाई उसले चाहिँ फलो अफ गर्नुपर्ने देखियो किन भन्दा फर्म एले के गरिरहेको छ सस्तोमा प्रोडक्सन गरिरहेको छ नि त होइन तर ए को प्राइसलाई उसले फलो अप गर्यो भने मात्रै मार्केटमा उसले कम्पिटिसन गर्न सक्छ नभए के हो त फर्म एले सस्तोमा त्यो गुड्स लगाएर बजारमा बेच्न सक्छ फर्म बी को चाहिँ के हो त मार्केट डिमान्ड हुँदैन तर फर्म बी इज अभियस टु फलो द फर्म ए यसमा हो तर यसमा के हुनसक्छ फर्म बीले आफ्नो मार्केट एक्जिस्टेन्सको लागि लो क्वान्टिटी सेल गर्न सक्ने भयो फर्म एले के हो त उसको चाहिँ के हो त फ्लेक्सिबल छ उसलाई रिलिफ छ प्राइस चाहिँ उसले सस्तो प्रोडक्सन गरिरहेछ र उसले बेच्दाखेरि बढी प्रफिट हुनाले फर्म एले के त धेरै मार्केट लिन्छ फर्म एले के अरे बीले चाहिँ के हो त कम एरिया उसले चाहिँ लिड गर्न सक्छ त्यस कारण के हो त फर्म बी चाहिँ यहाँ कलर हो फर्म ए लिडर फर्म हो किन लो कस्टमा फर्म ए छ यो तपाईँले हेर्नुहोस् ओके अब प्राइसले डोमिनेन्ट फर्म भन्यो अब यहाँ जस प्राइस लिडरसिप बाई डोमिनेन्ट फर्म अहिले चाहिँ हामीले के त लो कस्ट फर्म भनेर चाहिँ अब यहाँ आएर डोमिनेन्ट फर्म भन्यो डोमिनेन्ट फर्म यिनी के भन्छ ठुलो फर्महरू जसले बढी क्वान्टिटी उसले चाहिँ मार्केटमा सेल गर्न सक्छ प्रोडक्सन गर्न सक्छ जसको क्यापासिटी अब एक्सपेन्डिचर इन्भेस्टमेन्ट बढी छ त्यस्ता फर्महरूलाई इन्भेस्टरले इस्टाब्लिस गरेका फर्मलाई के हो त हामीले चाहिँ डोमिनेन्ट अर्थात् के हो त्यो लिडर फर्म मान्न सकिन्छ To explain the price lead by dominant firm, it is assumed that there is a large dominant firm and some smaller firms in the market. एउटा ठुलो dominant firm हुन्छ यसमा तर अनि स्मलर फर्महरू अरू के हो त अरू चाहिँ हुन सक्छन् है केही स्मलर फर्म हुन सक्छन् एउटाले ठुलो मार्केट हो उसको ठुलो क्यापासिटी हुन्छ इन्भेस्टमेन्ट क्यापासिटी चाहिँ डोमिनेन्ट फर्म भयो भने अरू केही स्मल फर्म हुन्छ नि मार्केटमा हुन्छन् है The dominant firm has larger market share, which determine the price of the homogeneous output
with the objective of profit maximization. Homogeneous production गर्छ, स्मल फर्मले पनि त्यही टाइपको गुड्सहरु प्रोडक्सन गर्छ र यसमा केसको अब्जेक्टिभ के हो त सबै फर्म के हो त प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन हो र एउटा ठुलो फर्म हुन्छ उसले चाहिँ के त मार्केटलाई डोमिनेटिङ रोल प्ले गर्छ भने अरु केही स्मल फर्महरु यो मार्केटमा यो लिडरशिपमा चाहिँ के हो त एक्जिस्टिङ गरिरहेको हुन्छन् र उनीहरुको बीचमा एक कार्टेल भइरहेको हुन्छ डोमिनेन्ट फर्म इस्टाब्लिश टोटल डिमान्ड अफ मार्केट डोमिनेन्ट फर्मले के हो त एस्टिमेट गरेको हुन्छ टोटल मार्केट डिमान्डलाई उले एस्टिमेट गर्छ कति मार्केटमा डिमान्ड हुन्छ भनेर उले एस्टिमेट गरेको हुन्छ and the marginal cost of all small firms हैन मार्जिनल कस्ट अफ के त उसको चाहिँ र त्यसको स्मल फर्मको मार्जिनल कस्ट र अनि अर्को कुरो के त मार्केट डिमान्डलाई डोमिनेट फर्मले चाहिँ के हो त उले चाहिँ एस्टिमेट गरे आउँछ द डिमान्ड डोमिनेट फर्म फिक्सेस प्राइस अफ इट्स प्रोडक्ट डोमिनेट फर्मले प्राइस अफ द गुड्स को उले डिटरमाइन गर्छ फिक्स गर्छ which is followed by the other small firms is in perfect competition जस्तै डोमिनेन्ट फर्मले डिटरमाइन को प्राइसलाई स्मल फर्मले चाहिँ त्यसलाई के त फलो गर्छन् है यो द डोमिनेन्ट फर्म इज also known as the leader firm the dominant firm we can say that it is a leader firm यो एउटा चाहिँ बेसिक थ्योरेटिकल फेनोमेना हो भनेको एउटा डोमिनेन्ट फर्म हुन्छ जसले चाहिँ उसको प्रोडक्सन क्यापेसिटी हाई हुन्छ त्यसको अनि अर्को के हो त भन्दा त्यहाँ केही फ्यू फर्महरु हुन्छन् त्यो फ्यू फर्मले के गर्छ त डोमिनेन्ट फर्मले चाहिँ के हो त डिटरमाइन गरेको प्राइसलाई दे एक्सेप्ट यिनीहरुले के हो त पर्फेक्ट कम्पिटिसन जस्तो उले प्राइस दिएको हुन्छ त्यो प्राइसलाई उनीहरुले एक्सेप्ट गर्छन् र डोमिनेन्ट फर्मले के हो त टोटल डिमान्ड मार्केट र मार्जिनल कस्ट अल स्मल फर्मको चाहिँ मार्जिनल कस्ट बोले डिटरमाइन गरेको हुन्छ एस्टिमेट गरेको हुन्छ यो चाहिँ यसमा चाहिँ एस्युम गरिएको हुन्छ यसको चाहिँ एउटा फिलोसफी हो पहिला हामी के हो त फिगरमा वी क्यान चेक इट थ्रु द फिगर there is their dominant firm and some smaller firm in the market dominant firm large share market determine the यो way हामीले के हो यो फिगर हेर्नु यसरी यो घडी गयो नि क्या फिगर है हर्दै भयो यहाँ ओके वही जो फिगर कता डोमिनेन्ट है यो फिगर चाहिँ अर्कोतिर गए चाहिँ भन्नु चाहिँ ए यहाँ छ सरी यो तल आउनु पर्ने एउटा माथि सेयर भए चाहिँ सरी है हो यसलाई हेरौँ हेर्नुहोस् यहाँ प्राइस लिडरशिप बाई द डोमिनेन्ट फर्म यो स्मल फर्मको यसलाई हामी स्मल फर्मको चाहिँ के हो त सप्लाई भन्छ है यो डिएम भनेको चाहिँ मार्केट डिमान्ड त्यो मार्केट डिमान्ड के हो त इक्विलिब्रियम भन्छ होइन यो चाहिँ के हो त अब फर्म चाहियो यसै लिडर फर्मको एभरेज रिभेन्यू एभरेज कस्ट लिडर भनेको डोमिनेन्ट फर्मको हो अनि मार्जिनल कस्ट डोमिनेन्ट फर्मको अब यसबाट के हो त यो प्राइस के हो चाहिँ यहाँबाट आउने भयो इक्विलिब्रियम आउँछ त यसमा यदि ओपी1 प्राइस डिटरमाइन गर्ने यो सप्लाई डिमान्ड गयो भयो यो मार्केट डिमान्ड यो स्मल फर्मको सप्लाई यो इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट अथवा इक्विलिब्रियम पोइन्ट छ यसबाट हामी के हो त एउटा चाहिँ एस्युम गर्यो यसबाट हामी एउटा चाहिँ होरिजोन्टल लाइन हामीले यता डिराइभ गर्यो अब हामी यहाँ के हो त यो डिएल भनेको डोमिनेन्ट फर्मको चाहिँ डिमान्ड मार्केट डिमान्ड हो उसले अथवा एआर उसले इस्टिमेट गरेको मार्केट डिमान्डलाई यो एमआर हो अब इक्विलिब्रियम पोइन्ट हामीलाई के हो त एउटा चाहियो इक्विलिब्रियम डोमिनेन्ट फर्मको इक्विलिब्रियम पोइन्ट यो हो
अब यहाँ केस के आयो त अब यहाँ स्मल फर्म लिडर फर्म यो दुईटा है यसमा यहाँ हामीले के हो त यसो यो सपोज टु यो प्राइस चाहिँ हामीले यो अनुमान गर्यौं तेस्रो केस चाहिँ यो डोमिनेन्ट फर्मलाई यो केसेसमा फाइदा देखियो नेक्स्ट वान के हो यो इक्विलिब्रियम पोइन्ट हामीले यहाँ चाहिँ एउटा परपेन्डिकुलर राख्ने तीनटा केसेसहरु वी क्यान एनालाइज जस्तै यो सपोज टु यहाँ के हो त यसको मार्केट डिमान्ड यो मार्केट सप्लाई अफ त के हो त यो स्मल फर्मले गर्ने सप्लाईलाई हामी के हो त यति मान्यौ सपोज टु यो अनि यो डोमिनेन्ट फर्मको के हो त इक्विलिब्रियम पोइन्ट हो यो हामी यो त तानिराख्ने यो सप्लाई भनेको यो चाहिँ स्मल फर्मकोलाई हामी यो डिमान्डलाई यो तल ताने यसमा है यो सपोज टु भनेर अब यसमा के हो त यदि OP1 प्राइस डिटरमाइन गरियो भने जस्तै यहाँ यदि OP1 प्राइस डिटरमाइन गरियो भने यो डोमिनेन्ट फर्मको सप्लाई कति छ यहाँ 0 हो के नि डोमिनेन्ट फर्मको चाहिँ के हो त यहाँ सप्लाई त उले क्वान्टिटी आउटपुट त यदि गरिरहेछ यो यदि OP1 प्राइस हो भने डोमिनेन्ट फर्मले केही पनि बेच्न सक्ने उसको 0 सप्लाई है यो त्यसैले यहाँ डोमिनेन्ट फर्म चाहिँ यो छ यस्तो केसमा सबै सप्लाई कसले गर्न सक्ने भए स्मल फर्मले चाहिँ सप्लाई गर्न सक्ने अथवा फलोअर फर्मले यदि OP1 प्राइस डिटरमाइन गरिएको थियो भने मार्केट सप्लाई कसको हुन्थ्यो त यो चाहिँ सप्लाई सबै यो चाहिँ स्मल फर्मको हुन्थ्यो डोमिनेन्ट फर्म के हुन्थ्यो यहाँ त के त OP1 प्राइसमा त उसको 0 आउटपुट छ यो केस दोस्रो केस यदि 0 चाहिँ प्राइस डिटरमाइन गरिएको भए हेर्नुस् है OP1 प्राइस गरेको यसको 0 सप्लाई यदि OP3 प्राइस डिटरमाइन गरेको यसको सप्लाई कहाँ थियो यहाँ 0 मा छ y एक्सिसमा टच गरे हुनाले स्मल फर्मको सप्लाई मार्केट सप्लाई कति 0 डोमिनेन्टको फर्मको चाहिँ सप्लाई कति हुन्थ्यो यो प्राइस यसमा अब हाम्रो के आयो त अब यसले के हो त बेसिक प्रिन्सिपल के हो त भन्दाखेरि स्मल फर्मलाई पनि मार्केटमा उसको प्लेस चाहियो त्यसको लागि के गर्न सक्छ डोमिनेन्ट फर्मले प्राइस के गर्न सक्छ त भन्दाखेरि यहाँ अलि घटाइदिन्छ यो बिचमा राखिदियो P1 र P हैन P1 र P2 को बिचमा उसले प्राइस चाहिँ उसले चाहिँ राखिदिन सक्छ P1 र P3 को बिचमा P2 सपोज प्राइस के हो त P2 हो भने स्मल फर्मले पनि यदि सप्लाई गर्न सक्ने भयो अनि डोमिनेन्ट फर्मले पनि के हो त यदि उसले चाहिँ मार्केट सप्लाई गर्न सक्ने भयो त्यसकारण यहाँ के हो त टोटल मार्केट सप्लाई के हुन्छ दुईटा जोडेर टोटल मार्केट सप्लाई हुने हो डिमान्ड हो भनेको स्मल फर्मले यदि सप्लाई गर्छ भने डोमिनेन्ट फर्मले यदि गर्छ भने टोटल मार्केट के हुन्छ यो चाहिँ टोटल के हो त यदि उसले चाहिँ मार्केटमा यो प्राइसमा उसले चाहिँ के हो त यदि चाहिँ यो OP2 प्राइस मा मार्केट प्राइस राख्ने हो भने यदि डोमिनेन्ट फर्मले चाहिँ के हो त यदि राख्यो भने स्मल फर्मलाई पनि बेनिफिट हुने हो उसले सेल गर्न सक्ने उसले मार्केटमा रोल प्ले गर्न सक्ने भयो भने लिडर फर्मले पनि के उसले आफ्नो चाहिँ प्रफिट अब्टेन गर्न सक्छ यहाँ अब्जेक्टिभ के गरिरहेको हुन्छ लिडर फर्मले सानातिनाले के गर्छ भन्दा भने आफ्नो प्रफिट मैक्सिमाइजेसनलाई बढी फोकस गरेर हुन्छ स्मल फर्मको एक्जिस्टेन्सलाई एक्सेप्ट गर्दै तर उसले के हो त डोमिनेन्ट फर्मले ठुलो कम्पनीहरूले के गर्छ सानातिना कसरी चल्छन् त्यो कुरो मतलब भएन उसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ प्रफिटलाई के हो त उसले चाहिँ मैक्सिमाइज गर्ने स्ट्र्याटेजी लिएको हुनाले तर उसले के हो त यहाँ यो प्राइस राख्दा आफू पनि के हो त 0 सप्लाई भयो यो प्राइसलाई त के त ऊ लिडर पनि हुने भएन चाहिँ फलोअर नभएपछि लिडरको रोल हुनुहुने हुनाले के हो त उसले यो प्राइसलाई राख्दाखेरि सप्लाई अफ द स्मल फर्म पनि हो लिडर फर्म पनि दुईटै हुनाले यो प्राइसलाई के हो त एउटा चाहिँ मार्केट सेटल प्राइस मान्ने गर्छ यो प्राइसमा स्मल फर्मले के गर्छ त उसलाई लिडरशिप मान्छ है हो यो प्राइसमा स्मल फर्मले उसँग लिडरशिप भएन उसको 0 सप्लाई हुन्छ हैन यो प्राइसमा उ डोमिनेन्ट फर्मको आफ्नै चाहिँ के हो त यो प्राइसमा उसले चाहिँ के हो त उसले सप्लाई गर्न सक्ने प्रोडक्सन गर्न सक्ने भएन उसले भनेपछि यो प्राइस लेभलमा स्मल फर्मलाई पनि प्रेस हुने भयो लिडर फर्मले पनि के हो त आफ्नो सप्लाई गर्न सक्ने हुनाले यो प्राइसलाई यो स्मल फर्मको सप्लाई यो है लिडर फर्मको सप्लाई मानिन्छ यो जो के हो मार्केटिङ सप्लाई हुन्छ उसले यदि उसले सप्लाई गर्न सक्ने भयो तर यहाँ के प्लेस के स्मलको पनि उसले मार्केटमा सप्लाई गर्न दिने भयो र यसलाई के हो त यो उसलाई चाहिँ के हुन्छ त यो डोमिनेन्ट फर्मलाई के हो त यदि बराबरको उसले चाहिँ के हो त एक्सेस प्रफिट हुन्छ त्यसको एउटा मोडालिटी डेभलप गरिरहेछ यो के हो त प्राइस लिडरशिप बाइ डोमिनेन्ट फर्म यो
ओके यसलाई एकचोटि हेर्नुहोस् तपाईँले पनि होइन ओके त्यो चेक त्यो कन्सर्न स्लाइड हेरेर फेरि गर्नु होला अब यहाँ हामीले त्यो एक्सप्लानेसन गरिरहेको छ यसले चेक गर्नु होला त्यहाँ भनेको छ अरे यो जुन कुरा भनिएको छ यसले चाहिँ अलिक अलि नयाँ मोडल हुनाले यसलाई मैले चाहिँ एक्सटेन्सन गरिरहेको छ चेक इट त्यो स्याडे रिजल्ट देखाएको छ उसले प्रफिट गर्छ भन्ने कुरा हामीले देखाएको छ यो छ दिस मोडल इज कल द पार्शियल मोनोपोली मोडल यसलाई पार्शियल मोनोपोली भन्ने गर्छ यस्तो खाले गरियो भने किन स्मल फर्म त प्राइस टेकर हुन्छ एक्ट लाइक द फर्म्स प्योर कम्पिटिसन जस्तो उसलाई प्योर कम्पिटिसन हो स्मल फर्मलाई भने डोमिनेट फर्मको के हो त भन्दाखेरि मार्केट डोमिनेट गर्ने उसलाई मोनोपोली जस्तो भयो भने अर्कोलाई के हो त पर्फेक्ट कम्पिटिसन हुनाले यसलाई पार्शियल मोनोपोली मोडल पनि भन्ने गरिन्छ त्यसो फिगरको के हो त एक्सप्लेनेसन अब नेक्स्ट हाम्रो के हो त प्यारामेट्रिक प्राइस लिडरसिप त्यो चाहिँ के हो त लिडरसिपमा तीनटा भयो लो कस्ट फर्मको लिडरसिप भयो अनि त्यसमा डोमिनेट फर्मको लिडरसिप प्यारामेट्रिक यो भने के त A firm belonging to another industry may also be chosen as a barometric leader. The critical requirement for the being leader is ability of interpret market condition and the propose of price changes that other firms are willing to follow. भनेको के हो त भन्दाखेरि पहिला दुईटा बाउन्डरी भित्र भयो भने यहाँ त के त प्राइस लिडरसिपमा के हो त उनीहरूको बिचमा ब्यारोमेट्रिक लिडरसिप भनेको के हो त भन्दाखेरि यसमा प्राइस चेन्ज हुन सक्छ अनि फर्म बिलोङ्गिङ टु एनदर इन्डस्ट्री एउटा फर्म के त अर्कोसँग इन्टर रिलेटेड हुन सक्ने भयो हैन फर्म के हो त एउटा इन्डस्ट्रीसँग एउटा कार्टेलिङ भित्र मात्र उसले रिलेसनसिप नराखेर उसँग अर्कोसँग पनि रिलेसनसिप राख्ने हुनाले चुजन एज ब्यारोमेट्रिक लिडर उसले आफ्नो उसँग अप्सन भयो उनलाई लिडर मान्ने भन्ने कुरा भयो को लिडर मान्ने भन्ने भयो उसले आफ्नो एडभान्टेज के हुन्छ त्यसको आधारमा लिडर एक्सेप्ट गर्ने भयो क्रिटिकल रिक्वायरमेन्ट फर द बिङ लिडर इज एबिलिटी टु इन्टरप्रेट मार्केट कन्डिसन हैन मार्केट कन्डिसनलाई इन्टरप्रेट गर्न सक्ने लिडर चाहियो एन्ड प्रपोज प्राइस चेन्ज द्याट अदर फर्म्स आर विलिङ टु फलो भनेको के त प्राइस चेन्ज गरेपछि अन्य फर्महरूले पनि त्यसलाई विलिङ गरेका हुन्छन् त्यसलाई फलो गर्न इच्छा गर्न सक्छन् द ब्यारोमेट्रिक प्राइस लिडर मे बी इस्टाब्लिश फर भेरियस रिजन्स किन गर्ने हुन्छ त यो ब्यारोमेट्रिक लिडरसिप भन्दा रिभल्ली बिट्विन सेभरल फर्म लार्जर फर्म्स भनेको रिभल भनेको प्रतिस्पर्धा हुन्छ है यसमा लार्जर फर्मको बिचमा के त यो रिभल प्रतिस्पर्धा हुने हैन यसको कम्पिटिसनको एउटा मोडालिटी इन एन इन्डस्ट्री मे मेक इट पोसिबल टु एक्सेप्ट वान एमङ अफ देम एज अ लिडर ती ठुला फर्महरू इन्डस्ट्रीहरू फर्महरू छन् ती मध्ये कुनैलाई हामीले के लिडर चाहिँ एक्सेप्ट गर्न सकियो हैन इट इम्पोसिबल टु एक्सेप्ट द एमङ यो सम्भव हुने भएन कुनलाई मान्ने कुनलाई लिडर नमान्ने भन्ने कुरा एउटा चाहिँ अनि धेरै छन् बजारमा कम्पिटिटरहरू छन् ठुल्ठुला फर्महरू छन् इन्डस्ट्रीहरू छन् हैन इन्डस्ट्रीमा कुनलाई चाहिँ के हो त लिडर मान्ने यो त गाह्रो भयो फलोअर्स एभोइड कन्टिन्युस रिक्यालकुलेसन अफ द कस्ट एज इकोनोमिक कन्डिसन अफ चेन्ज अनि फलोअरले के त प्रत्येक चाहिँ के त इकोनोमिक कन्डिसन चेन्ज गर्दाखेरि इकोनोमिक कस्ट चाहिँ उसले क्यालकुलेसन गर्नलाई के त एभोइड गर्छन् है कति हुन्छ कति हैन जस्तै अहिले गभर्नमेन्टको पोलिसी क्राइसिस होला हैन जस्तै इन्टरनेसनल क्राइसिस होला ग्लोबल जस्तै नेसनल क्राइसिस होला लोकल क्राइसिस होला यस्ता कुराहरू आइरहेका हुन्छन् यसमा के हो त कन्टिन्युस क्यालकुलेसनलाई उनीहरू वास्ता गर्दैनन् द ब्यारोमेट्रिक फर्म युजुअली हैज प्रुभड इटसेल्फ एज अ रिजनेबल गुड फोरकास्टर अफ चेन्जेस भनेको ब्यारोमिटरले जुन ब्यारोमेट्रिक त्यो लिडरसिप छ त्यसले के हो त मार्केट कन्डिसनको बारेमा एउटा चाहिँ गुड एउटा चाहिँ फोरकास्टिङ गर्न सक्ने उसको चाहिँ क्यापासिटी हुनु पर्यो हैन अगाडिको के हो त भन्दाखेरि लो कस्टलाई हामीले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि डोमिनेट फर्मलाई मान्यो भने मार्केट कन्डिसन चेन्ज हुँदाखेरि गभर्नमेन्ट पोलिसी चेन्ज हुँदाखेरि कम्पिटिटरहरूको एउटा लेभलको चेन्ज हुँदाखेरि बजारमा के हुन्छ कस्तो हुन्छ त्यसको इफेक्ट के हुन्छ कस्टमा के हुन्छ डिमान्डमा कन्डिसन के छ भनेर जसले चाहिँ के हो त फोरकास्टिङ गर्न सक्छ त्यसलाई के हो त लिडरसिप मान्ने डिफरेन्ट फर्म ठुल्ठुला फर्म हुन्छ इन्डस्ट्रीभित्र तीमध्ये जोसँग गुड फोरकास्टिङ क्यापासिटी छ जसले ब्यारोमिटर भनेको के हो त भन्दाखेरि ब्यारोमिटरले चाहिँ इन्डेक्स गर्छ नि ब्यारोमिटरले के हो त जस्तै हामीले चाहिँ टेम्परेचर हामीले नाप्छौँ हैन त्यस्तै हामीले के हो त भन्दाखेरि मार्केट कन्डिसनलाई मार्केट कस्टलाई हैन कस्ट चेन्ज हुँदा डिमान्ड कन्डिसन चेन्ज हुँदाखेरि
त्यो त उसले चाहिँ के त फोरकास्ट गर्न सक्ने जुन क्यापासिटी छ त्यस्तो लिडर फर्म त्यस्तोलाई मात्र उसले के त लिडरको रूपमा चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने चलाउँछ त्यस्तो सिस्टमलाई हामी के त ब्यारोमेट्रिक लिडरशिप भन्ने गर्छौँ है त्यो ब्यारोमेट्रिक खासै त्यो फिगरमा चाहिँ गराएको छैन पर्दैन यो चाहिँ हाम्रो के हो एउटा ब्यारोमेट्रिक लिडरशिप हो यहाँ उल्टा चाहिँ तपाईँको तल र माथि भएपछि एउटा कुरोलाई यहाँ हेर्नु भएपछि है भनेको के हो त यहाँ ब्यारोमेट्रिक लिडरशिप तीनटा चाहिँ हामी के हो त प्राइस लिडरशिपमा एउटा चाहिँ लो कस्ट फर्मको दोस्रो चाहिँ डिमान्ड फर्म तेस्रो चाहिँ ब्यारोमेट्रिक लिडरशिप तीनटा चाहिँ के हो त लिडरशिप हुने भए र फर्मले के हो त लो स्मल फर्मले चाहिँ कसले कुन मोडलको चाहिँ कार्टेलिङ छ त्यो किसिमले उनीहरूले चाहिँ के हो त त्यसलाई एक्सेप्ट गर्ने हो भने यो चाहिँ एउटा कोलुसिभ टाइपको चाहिँ मार्केटिङ के हो त ओलिगोपोली मार्केट टाइप एउटा चाहिँ क्यारेक्टर हो अब हाम्रो के त यहाँ एक स्टेप तल छ यसको चाहिँ यो फिगर यो दोस्रो नन कोलुसिभ सर एकतिसवटा भोलि पढाउन अब आज यति गरौँ के हो यसलाई हेरौँ हेरौँ हजुर यो एउटा चाहिँ हेरौँ नन एउटा किङ डिमान्ड मात्रै यो किङ डिमान्ड मात्रै एउटा मात्रै छ कि यसमा टाइम छ हामीसँग भोलि गरौँ सर भोलि आज धेरै गाह्रो भयो अब एउटा यसलाई हेरौँ यो किङ डिमान्ड हुन्छ सर हुन्छ यो स्ट्र्याटेजिकबाट चाहिँ भोलि गरौँ न अहिले यो चाहिँ सघाउन यो भोलि हो किङ डिमान्ड गबलाई अर्को स्क्रिन जोडेँ यसमा यहाँ यति है थोरै एक मिनट है यसमा थोरै काटियो जसमा है त्यसैबाट हेरौँ होला यो किङ डिमान्ड यो नन कोलुसिभ ओलिगोपोली भन्छ नन कोलुसिभमा के हो त यहाँले तलमाथि भएको छ एनिवे अलि एडजस्ट गर्नु होला यसलाई The non-collusive is the type of oligopoly market where firm do not agree on pricing and output decision. भनेको अब यसमा कुनै एग्रीमेन्ट हुने भएन उनीहरूले त्यो एग्री त्यसलाई एक्सेप्ट गर्ने भएन है यसमा डु नट एग्री प्राइसिङ एन्ड आउटपुट डिसिजनलाई फर्महरूले चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने भएन ती मध्ये के हो र यसको मोडलमा के हो त किङ डिमान्ड भनेको किङ भनेको बाङ्गो हुन्छ भाच्चा हुन्छ नि त्यस्तो डिमान्ड कब है यसमा यो कसले निकाल्यो त भन्दा किङ डिमान्ड कब वाज डेभलप्ड बाइ प्रोफेसर एम स्वाजी यतिमा इट एक्सप्लेन द इन्टरडिपेन्डेन्स बिट्विन द फर्म्स इन ओलिगोपोली मार्केट इन्टरडिपेन्डेन्सी हुन्छ फर्महरु बिचमा दिस मोडल एक्सप्लेन कन्सेप्ट रिलेटिङ टु द प्राइस अन्डर ओलिगोपोली तर प्राइस सँग के ओलिगोपोली अन्तर्गत रिलेसनशिप हुनु पर्यो इट इज बेस्ड ऑन द assumption that if a firm reduces its price rival which match this price cut and if the firm increases the price the rival firm will not follow यहाँ एउटा केस है यो कम्पिटेटिभ फर्महरु रिभल छ प्रतिस्पर्धी फर्महरुले एउटाले प्राइस चाहिँ घटायो भने यस्तो मोडलमा अर्कोले घटाउन सक्छ है यसमा एउटा फर्मले कुनै कारणले प्राइस घटाइदियो भने रिभल फर्मले पनि के गर्छ प्राइस चाहिँ उले कट गर्न सक्छ घटाउँछ यस्तो केस पनि हुन सक्छ तर इफ द फर्म इन्क्रिजेस प्राइस फर्मले चाहिँ प्राइस बढाइदियो भने त्यतिखेर के हो त रिभल फर्म विल नट फलो द प्राइस राइज हैन मूल्य बढेकोलाई उनीहरूले एक्सेप्ट नगर्न सक्ने भए भनेको मूल्य घटाउँदा घटाइदिनु भयो किन मार्केट कम्पिटिसनमा लो प्राइस हाई डिमान्ड हुन्छ हामीले त्यसकारण मूल्य घटाइदियो भने उनीहरूले घटाउन सक्ने सम्भावना भयो तर कुनै फर्मले के त प्राइस बढायो भने उनीहरूले प्राइस चाहिँ नबढाउन सक्छ किनभने हायर प्राइस लोअर डिमान्ड हुन्छ उसको लोअर डिमान्ड हुनाले एक्जिस्टिङ फर्महरुले के गर्न सक्दैन त त्यसले राइजिङ प्राइसमा उनीहरूलाई एक्सेप्ट गर्दैन त्यसलाई फलो अप गर्दैन यस्तो कन्डिसनेटिभ मार्केट अहिले चाहिँ चलिरहेको देखिन्छ एज ए रिजल्ट देयर विल बी प्राइस रिजिडिटी त्यसकारण प्राइस रिजिडिटी के हो त भन्दाखेरि घट्दा घटाइदिनु भयो बढाउँदा बढाउनु भएन हैन यस्तो किसिमको मार्केट स्ट्रक्चर हुन्छ त्यसलाई हामी के हो त सेजीले चाहिँ एनालाइसिस गरे हुनाले र त्यसले एउटा डिमान्ड कर्वमा चाहिँ के हो त देखाएको हुनाले यसलाई के हो त हामीले किङ डिमान्ड कर्व भन्ने गरे हो अथवा सेजी मोडल हो अथवा किङ डिमान्ड मोडल हो एज ए रिजल्ट देयर विल बी प्राइस रिजिडिटी एन्ड द डिमान्ड कर्व विल बी किङ्ड हैन किङ गरे हुन्छ
with two distinct segment with different elasticity भनेको डिमान्ड कर्वको त अब घटाउँदाखेरि घट्ने भयो बढाउँदाखेरि बढ्ने भयो नि त्यसकारण डिमान्ड कर्व त किङ्ड भएको हुन्छ भाँचिएको हुन्छ किन डिफरेन्ट इलास्टिटीको कारणले त्यसकारण यो के हो त स्याजी मोडलले डेभलप गरे हुनाले यसलाई चाहिँ के स्याजी मोडल अथवा किङ डिमान्ड कर्व भन्ने गरिन्छ यो चाहिँ के हो त नन कोलुसिभ मार्केटमा चाहिँ यो चाहिँ हो एनी हो अब यसलाई के हो त किङ डिमान्डको एउटा चाहिँ हामीले यसलाई कसरी देखाएको छ अरु धेरै एक्सटर्नल यसलाई मात्रै हेरौँ हैन यो कसरी हो त किङ कसरी हुन्छ त किङ डिमान्ड कर्व concept kiङ डिमान्ड कर्व मोडल क्यान बी एक्सप्लेन द फिगर हेर्नुस् यो एउटा फर्मको डिमान्ड हो सपोज टु तर यार यो अर्को होला हैन यहाँ के त प्राइस चाहिँ चेन्ज हुन सक्छ यहाँ यो पोइन्टमा के हो त भन्दाखेरि इन्ट्र्याक्टिङ भयो अब यो के हो त भन्दाखेरि प्राइसमा चेन्ज आइदियो भने यो एउटा फर्म अर्को फर्म हुन्छ यो प्राइस हो यहाँ चाहिँ यो यदि क्वान्टिटी छ भने एस्युम गरौँ हामी अब यहाँ के हो त मार्जिन रिभेन्यू चाहियो यो एभरेज रिभेन्यू छ यो भाँचिएको डिमान्ड कर्व बनाएर यसलाई यस्तो गरेर हामी यहाँ दुईटा डिमान्ड कर्व किङ हुनु पर्यो यो पोइन्टमा किङ हुनु पर्यो त्यसकारण के हो त एउटा दुईटा डिमान्ड कर्व भएर एउटा इनिसियल डिमान्ड कर्व हो एउटा चाहिँ के हो त चेन्जी डिमान्ड कर्व हो किन प्राइसमा आएको अड्किरहेछ त के हो हजुर किङ भने के हो सर यो बाङ हो के भाँचिएको ए किङ हुन्छ नि यहाँ अलि देखाउनु तपाईँ ठ्याक्कै यो फिगरले भन्छ अहिले अब यो के हो त यसको एमसी चाहियो इक्विलिब्रियम चाहियो यसमा यहाँ चाहिँ अब यो प्राइसमा चेन्ज आएको हुनाले उनीहरूले प्राइस चेन्ज गर्ने हुनाले के हो त यो चाहिँ चेन्ज हुन सक्ने भयो MC1 MC2 पनि हुन्छ मार्जिनल कस्ट बढ्न पनि सक्ने भयो हैन मार्जिनल कस्ट के हुन सक्छ त घट्न पनि सक्छ यहाँ चाहिँ MC1 हुन सक्छ भनेको प्राइसमा आएको चेन्जको कारणले हैन मार्केटमा प्राइसको कारणले अथवा जमिन त्यो प्राइसको लिडरको चाहिँ एउटा मोडालिटीको कारणले के हो त उनीहरूको बिचमा प्राइसमा अप एन्ड डाउन सक्छ अथवा त्यसमा मार्जिनल कस्टमा चाहिँ हेर्छ अप एन्ड डाउन हुन सक्छ यस्तो भयो अब यहाँ के हो त किङ कसरी भयो त जस्तै अब उसले प्राइस घटाइदियो उडाले तर फलोअरले के गरे अरू फर्महरूले पनि के गर्छ प्राइस घटाउँदा उनीहरूले पनि घटाए तर बढाइदियो भने के हुन्छ त उनीहरूले चाहिँ अरू फर्मले चाहिँ प्राइस राइजिङ प्राइसलाई एक्सेप्ट गर्दैन यो प्राइस छ यो प्राइसभन्दा माथि गयो भने फलोअरले चाहिँ प्राइसलाई उसले एक्सेप्ट गर्दैन यहाँ हेर्नुहोस् एउटा प्राइस ओपी प्राइस छ यो प्राइसमा कम्पिटिसनमा आए भने अब यो प्राइसलाई यदि चाहिँ उसले बढाइदियो भने मार्केटमा उनीहरूले चाहिँ के त उसले एक्सेप्ट गर्दैन तर यसले प्राइस घटाइदियो भने यो फर्मले चाहिँ प्राइस घटाइदियो भने के हो त फर्मले के हो त प्राइस घटाउँछ भने अब के हुन्छ त यो मार्जिनल गफ के हो त यहाँ यसरी किङ भएर आयो यहाँ पुरै बढेन यहाँ अब यस्तो केसेसमा इक्विलिब्रियम पोइन्ट कहाँ हो त अब यो डिमान्ड कप कसरी आयो त पहिलो डिमान्ड कप यस्तो दुईटा छ भने एउटा डिमान्ड कप यसरी आयो यो डिमान्ड कप यसरी भाँचियो यहाँ यो एउटा इनिसियल एउटा डिमान्ड कप हो यो के त पछाडि प्राइसमा आएको चेन्जको कारणले फेरि के त डिमान्ड कप यतातिर भयो यसको एउटा सेगमेन्ट र अर्कोको सेगमेन्टलाई हामी जोडेर के त डिमान्ड कप यो त्यो प्राइसमा आएको फ्लक्चुएसनको कारणले के हो त यो चाहिँ मार्जिन रिभेन्यू कप के हो त यहाँ सेगमेन्ट भएर आयो यहाँ तल आयो भनेको त्यो डिमान्ड कप यहाँ के भयो त यसरी किङ्ड भयो यहाँ हामीले यसलाई जोइन्टली डाइभ गर्दा के हो त एउटा इनिसियल डिमान्ड कप एउटा चाहिँ के हो त चेन्जिङ डिमान्ड कप थियो भने यो मार्जिनल रिभेन्यू मार्जिनल कस्टको कारणले चेन्ज आएको कारणले एडिसनल कस्टमा आएको चेन्जको कारणले के त मार्जिनल रिभेन्यू पनि चेन्ज आउने भयो त्यो ब्रेक थ्रु भएर के हो त्यो तलतिर सर्ने भयो हैन हाई कस्टमा के हुन्छ यो माथि हुन्थ्यो पहिला इनिसियल माथि बढ्न पर्ने तर के त फलोइङ कस्टलाई एक्सेप्ट गर्ने हुनाले के हो त घट्दो मूल्यलाई स्वीकार्ने हुनाले यो के हो त डिमान्ड कप चाहिँ यसरी घुम्ने भयो त्यसकारण यो कपलाई किङ भयो नि यो बाङ्गो छ नि यसलाई हैन रडले तपाईले के हो त फलामला रडले हान्नु त किङ हुन्छ नि त्यस्तै डिमान्ड कप किङ भयो यो मोडललाई हामी के हो त किङ डिमान्ड कप भने हो यो सेजीले डेभलप गरे हो जस्तै रडलाई बिचा चाहिँ ह्यामरले हान्नु भने के हुन्छ किङ हुन्छ त्यस्तै डिमान्ड कप त्यो त प्राइसमा आएको चेन्जको कारणले मार्जिनल रिभेन्यू र मार्जिनल कस्टमा पनि चेन्ज आउने हो त्यो कारणले डिमान्डमा इफेक्ट गर्ने हुनाले फलोअरले के गर्ने भयो त फलिङ प्राइसलाई एक्सेप्ट गर्ने
राइजिङ प्राइसलाई चाहिँ एक्सेप्ट नगर्ने हुनाले यो चाहिँ के हो त घट्दाखेरि के हो त अरू फर्महरू चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने हुनाले यसमा चाहिँ त्यो डिमान्ड के हो त कप चाहिँ माथि जान सक्ने भएन। त्यसकारण यहाँ तलतिर बाङ्गिने देखिन्छ। यो बाङ्गिएको पार्टलाई हामी यो के पोइन्टमा के हो किङ भयो। सर त्यहाँ एउटा स्मल डी अनि क्यापिटल D1 कर्भ एउटा छ अनि अर्को क्यापिटल डी अर्को स्मल डी कर्भ अर्को छ। यो दुईटाको रिलेसन चाहिँ के हुन्छ ठ्याक्क? एउटा इनिसियल भयो हैन, अनि प्राइसमा चेन्ज आउँदा डिमान्ड चेन्ज हुन्छ नि। जस्तै यो लेस इलास्टिक चाहिँ यो D1 यो कर्भमा अझै ब्याक गर्भ है अझैहरू चाहिँ हामी चाहिँ यस्तो आएन। यो D1 को इलास्टिसिटी के छ कम छैन हैन। यो D को इलास्टिसिटी के हाई छ ठाडो छैन बढी मोर इलास्टिक हो कि नि हो। तर यो हैन इलास्टिक को यो मोर इलास्टिक D1 हो, यो लेस इलास्टिक भयो। यहाँ प्राइसमा डिमान्ड स्टिमी डिमान्ड कब यो भयो हैन। यसमा लेस इलास्टिसिटी हुन्छ, यो चाहिँ मोर इलास्टिसिटी भयो। प्राइसमा कम चेन्ज आउँदाखेरि के हो त यसमा डिमान्डमा के हो त बढी चेन्ज आउने भयो यसमा हैन। दुईटा इलास्टिसिटी भयो। यहाँ एउटा इलास्टिसिटी यस्तो भयो तपाईले हेर सेगमेन्टहरु हैन। यो डिमान्ड कर्भमा D1 मा प्राइसमा आउने चेन्ज भन्दा डिमान्ड आउने चेन्ज बढी हुन्छ हुँदैन? यहाँ चाहिँ कर्भमा यहाँ चाहिँ यो D1 प्राइसमा आउने चेन्ज भन्दा डिमान्ड आउने बढी चेन्ज त्यसलाई के त मोर इलास्टिक भन्छ हुँदैन? यसमा डी मा के हो त भन्दा प्राइसमा आउने चेन्ज भन्दा डिमान्ड आउने चेन्ज लेस हुन्छ हैन। यदि यसले प्राइस बढाइदियो भने इनिशियल फर्मले प्राइस बढाइदियो भने के हो त अरूले के हो त त्यसलाई प्राइस बढेकोलाई एक्सेप्ट गर्दैन के गर्छन् उनीहरूले? यही D1 लाई उनीहरूले एक्सेप्ट गर्ने भयो नि त हैन। उले बढाएको प्राइसमा उनीहरू किन गर्ने त? उनीहरूको अब्जेक्टिभ के हो त सेल मोर क्वान्टिटी हो। त्यसकारण के हो त यदि एउटा फर्मले यो एउटा फर्म छ यसले यदि इनिशियल डिमान्ड यो छ भने त्यो कुनै प्राइस छ ओपी प्राइस छ यो प्राइसमा मार्केटमा फर्महरुको डिमान्ड के हो त यति भयो अथवा सेल्स यति भयो। तर यो फर्मले इनिशियल फर्मले के गर्यो त प्राइस बढाइदियो भने डिमान्ड कब के यता जान्छ जान्दै माथितिर। उले बढाउँदाखेरि प्राइस बढायो उसको डिमान्ड घट्यो। तर अरु फर्मले के हो त उले बढाएको प्राइसलाई एक्सेप्ट गरेन है। यहाँ बुझ्नुस् है। त्यसमा अरु केमा भयो त्यो D1 मै रिमेन गरे तर उ केमा गयो डी मा गयो उ चाहिँ फर्म। किन भन्दाखेरि उले चाहिँ प्राइस बढायो भने डिमान्ड कब यो त के हो त मोर स्लोप हुने भयो नि त हैन। त्यसकारण यो के डिमान्ड बढ्यो भने के हो त यो चाहिँ माथितिर जाने भयो। यस्तो चाहिँ यहाँ के हो त उसकोले बढाएको प्राइसको कारणले भन्दा पनि उले अरु फर्मले के हो त उसको चाहिँ राइजिङ प्राइसलाई एक्सेप्ट नगरेको कारणले उसको मात्रै मार्केट डिमान्ड चाहिँ घट्ने भयो। अरूको मार्केट डिमान्ड त के हो त घट्ने भएन किन उले त्यसलाई फलो जो गर्दैन। उले घटाइदियो भने के गर्छन् उले घटाइदियो उनीहरूले पनि घटाउँछन् है। यसमा एसुम के हो त भन्दा उले घटाउँदाखेरि के हो त अरूले पनि घटाउने हुनाले यो चाहिँ मार्जिनल रेभेन्यू कब चाहिँ के हो त फ्लक्चुएसन भएर आयो। यहाँ मार्जिनल कस्ट चाहिँ तलतिर झर्यो। यो चाहिँ के हो यो पोइन्ट यहाँ छ यो एमसी भनेको ब्रेक गरेको पोइन्टमा के हो त यो इक्विलिब्रियम हुने गर्छ। किन यहाँ अरु फर्म पनि छ एउटा मात्रै फर्म होइन। त्यसकारण यहाँ के हो त यो चाहिँ यो सुरुको अवस्थाको डिमान्ड कब यो भयो भने उले चाहिँ प्राइसमा चेन्ज गर्यो भने के हो त प्राइस बढाइदियो भने के हो त उसको चाहिँ के हो त उसको डिमान्ड चाहिँ के हो त घट्छ। घट्ने हुनाले के हो त डिमान्ड कब त स्लोपी के हो त यो किसिमले चाहिँ बढी चाहिँ स्लोपी देखियो। स्लोप अफ द के हो त डी को चाहिँ मोर छ। त्यसकारण यहाँ के हो त यो कब यसरी ब्रेक भयो। यो सुरुको डिमान्ड यो चाहिँ पछि प्राइसमा आएको चेन्जको डिमान्ड कारणले गर्दा के हो त यो कब चाहिँ यो के पोइन्टमा आएर के हो त किङ भयो माथि भनेको बाङ्गियो भने यहाँ के हो त यसको चाहिँ मेन चाहिँ यो मान्न पर्ने के हो त यो चाहिँ मार्जिनल कस्ट र मार्जिनल रेभेन्यू कब के हो त यहाँबाट काटेर यहाँ बिच हामीले यो मार्जिनल कस्ट के हो त प्राइस घटेको कारणले चाहिँ के हो त पर युनिट रेभेन्यू घट्ने भयो। यतातिर त आउँदाखेरि मार्जिनल रेभेन्यू कब यहाँसम्म आछ हैन। यो प्राइस चाहिँ के हो त मार्जिनल रेभेन्यू भनेको के हो त पर युनिट सेलिङ प्राइसबाट एड हुने चाहिँ रेभेन्यू हामी के हो मार्जिनल रेभेन्यू भने यदि प्राइस घटाइयो भने के हो त मार्जिनल रेभेन्यू त कम हुँदै जाँदैन। कम हुँदै जाने हुनाले यो किङ पोइन्टबाट के हो त यो तलतिर आउँदै यतातिर मार्जिनल रेभेन्यू के हो त कम हुँदै जान्छ। त्यसैले यो बिचमा चाहिँ किङ भएको कारणले यहाँ मार्जिनल रेभेन्यू के हो त यो बिचमा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हो है। यो चाहिँ ए र बी को रेन्जमा छ नि मार्जिनल रेभेन्यू कन्स्ट्यान्ट भएको हुनाले यो पोइन्टमा मात्रै के हो त इक्विलिब्रियममा हो।
त्यसैले यो यसरी यो सर पोइन्ट यसरी हेलो हेलो सर यसको मार्केट शेयर चाहिँ कन्स्ट्यान्ट नै हुन्छ हैन हो अब यहाँ के हो त यसले चाहिँ अनि हामीले प्राइस चाहिँ डिक्रिज हुँदा नि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ यस्तो हुन्छ प्राइस डिक्रिज त अरूले पनि बढाउन सक्ने भए हैन त्यसकारण बढ्न सक्ने हो तर के हो त भन्दा नि यिनीहरूको कम्पिटिसनको कारणले के हो स्ट्राटेजी हुन्छ नि जस्तै नेक्स्ट युनिट हामी गर्छौँ स्ट्राटेजी हुन्छ नि यसले कति घटाउँछ भन्ने एस्युम गर्न सकिने भएर कि अनसर्टेन्टी यहाँ बढी भयो त्यसकारण के हो त उनीहरूले घटेको प्राइसमा उसले एक्सेप्ट गर्ने भए त्यसमा घटेको प्राइसमा बेच्दाखेरि के हुन्छ उनीहरूलाई घाटा त हुन्छ नि त हैन लेसर प्राइस लेसर प्रफिट हो कि हैन त्यसमा उनीहरूले त्यसका क्वान्टिटी बढाउन खोज्दैन तर उसले के त उसले घटाएर बढी बेच्न खोज्यो भने फेरि के त उनीहरूले क्वान्टिटी बढाउँछ है यसमा यो त्यो एउटा बाटो हो त्यसैले यो चाहिँ किङ यसरी भएको हुनाले किङ डिमान्ड कर्भ भनिएको उसले के स्ट्राटेजी लिन्छ हैन जस्तै कम्पिटिटरले लिने स्ट्राटेजी हुन्छ जस्तै गेम थ्योरी हामीले डिस्कस गर्छौँ हैन त्यसमा प्राइस घटाइदियो भने एक्सेप्ट गर्ने प्राइस बढाइदियो भने एक्सेप्ट नगर्ने हुनाले यो कर्भ चाहिँ के हो त्यो डिमान्ड कर्भ चाहिँ किङ हुन्छ है दुईटा डिमान्ड कर्भलाई हामीले चाहिँ कम्पेरिजन गरेर के हो यहाँ निकाल्छौँ र यसको चाहिँ यो यसमा चाहिँ सुरुको इक्विलिब्रियम पोइन्ट एउटा छ दोस्रो इक्विलिब्रियम पोइन्ट यो हो किङ यो पछाडिको कि यो इक्विलिब्रियम पोइन्ट जस्तै यहाँसम्म यो लाइनको D1 को मार्जिनल रेभेन्यू यो हो यो D1 भनेको एभरेज रेभेन्यू नै हो अनि फेरि प्राइस घटाइयो भने के हुन्छ त्यो चाहिँ एभरेज रेभेन्यू के हो त कप यो कप चाहिँ जो छ त्यो प्राइस चाहिँ के हो त घटाइयो अथवा बढाइयो भने के हुन्छ यो कप चाहिँ यस्तो ठाडो पनि हो ठाडो भएको हुनाले रेभेन्यू कप के हुन्छ यो चाहिँ यतातिर योसँग प्यारलल भएर आउनु पर्यो अनि यो त सिमिलर भएर आउनु पर्छ तर यहाँ केही समयको लागि के हो त मार्जिनल रेभेन्यू के हो त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ फेरि के हो त यो जस्तै सेम प्रोसेसबाट के हो त मार्जिनल रेभेन्यू कप यसरी गयो तर किन गयो यहाँसम्म आउँदाखेरि यो यहाँ आयो यहाँसम्म एउटा छ यसलाई एक्सेप्ट हो त्यसपछि मार्जिनल रेभेन्यू कप यसरी गएको हुनाले यो डिमान्ड कप भनेको के हो त एभरेज रेभेन्यू चाहिँ यसरी गएको हुनाले मार्जिनल रेभेन्यू त्यही किसिमले जान्छ तर यो कति यहीँबाट यो कति के हो त मार्जिन के अरे सप्लाई अथवा आउटपुट के यति नै राख्ने किन रिस्की के हुन्छ भन्दाखेरि प्राइस हाइक हुने र प्राइस फल हुने दुईवटा केस हुन्छ नि यसमा के हो त भन्दाखेरि यसमा कोलुसन त्यस्तो हुँदैन नन कोलुसिभ मोडल हुनाले कोलुसनमा के हुन्छ एग्रिमेन्टमा कार्टेलिङमा उनीहरूको किसिमको एग्रिमेन्ट हुन्छ उनीहरूको एग्रिमेन्ट फर्मल एग्रिमेन्टको कारणले त्यसमा रिस्क कम हुने भयो तर नन कोलुसिभ मोडल भएको हुनाले यसका रिस्क चाहिँ बढी हुनाले के हो त उनीहरूले उसले बढाउँदाखेरि नबढाउने घटाउँदाखेरि घटाउने चाहिँ हुनाले यो डिमान्ड कप के हो त त्यो फर्मको चाहिँ डिमान्ड कप यसरी किन्नु यो कप चाहिँ सियाजीले डेभलप गरे हुनाले एकचोटि जातमा आएको छ यो तपाईँले यो पहिलोकोमा त्यो उसमा होइन यो नन सेमेस्टर अगाडि चाहिँ सोधिरहेको छ यो ओके यति कुराहरू तपाईँले हेर्न पर्यो यो अगाडिको यसको चाहिँ यो किन क्रिटिकली रियलिस्टिक हो कि होइन त यसको क्रिटिसिजम किङ डिमान्ड कपको it is regarded as logically sound and realistic when it is on both theoretical and empirical ground है not a model of price determination यो प्राइस डिटर्मिनेसन मोडल भयो भने यो किङ डिमान्डसँग मात्र भयो तर प्राइस आउटपुट कसरी डिटर्माइन गर्ने भनेर यसले भनेन है त्यहाँ एउटाको प्राइसिङ राइज गर्ने पोलिसी र फलिङ गर्ने पोलिसीलाई अरूले फलो गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा यदि हो त्यहाँ भनेको डिमान्डसँग मात्र इन्टर रिलेटेड भएको हुनाले यो प्राइस डिटर्मिनेसन मोडल होइन भनेर कमेन्ट आयो अनस्टेड टु डिटरमाइन द पोइन्ट अफ किङ यो पोइन्ट अफ किङ भन्दाखेरि कहाँ हो त किङ हुने त होइन यो अनस्टेबल हो अनेबल हो कसरी डिटरमाइन गर्ने त होइन यो चाहिँ गाह्रो कुरा हो नन सपोर्टेड बाई द इम्पिरिकल फ्याक्टले सपोर्ट गरेको छैन है हो कन्फ्लिक्ट विथ द मार्जिनल प्रोडक्टिभ थ्योरी यो कन्फ्लिक्ट छ मार्जिनल रेभेन्यू चाहिँ के हो त त्यो बिचमा रहन्छ कि इक्विलिब्रियम हुन्छ भनेको छ यो चाहिँ कन्फ्लिक्ट छ यति कुरा चाहिँ यसको चाहिँ कमेन्टमा आयो एनिवे दिस इज वान अफ द ओलिगोली मार्केट हो नन कोलुसिभ ओलिगो हो र यो भित्र हामी चाहिँ के हो किङ डिमान्डले पढ्नु पर्ने रहेछ बुझ्नु पर्यो होइन कोलुसिभमा हामी धेरै बढ्यौँ भने नन कोलुसिभमा एउटा बढ्यौँ यो हाम्रो सिलेबस अनुसार चाहिँ हामी यति कुरा चाहिँ कन्सर्न छौँ तपाईँले एकवटा हिसाबहरू गरेर म पठाइदिन्छु नेक्स्ट है यो तपाईँले डाउनलोड गर्नुहोस् होइन नेक्स्ट टाइम हामी गेम थ्योरीहरू पढेर सिद्धाउनुपर्छ भोलि फेरि हजुर यो चाहिँ हाम्रो ग्रुप च्याटमा त्यो फाइल अपलोड गरिदिनु सर यो अलि जानकारीमूलक जस्तो लाग्यो यो स्लाइड चाहिँ
यही एउटा च्याटमा स्लाइड बोलेको 25 रहेछ। नम्बरको तल माथि परेको थियो नि, त्यो पनि मिलाएर पठाइदिनु होला है सर। हुन्छ 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 त्यो सर भोलि मलाई त्यो यसो 27 नम्बरको स्लाइड फेरि एकचोटि बुझ्नु मन लागेको थियो। 27 हजुर हजुर यो चाहिँ हो यसरी स्लाइड उसबाटै हेरौँ होइन। दुईटा यो चाहिँ आउटपुट डिटरमाइन यो फर्म डोमिनेटेड फर्मले गरेको आउटपुट, यो इन्डस्ट्रीको आउटपुट हो है। यता यो एसएस भनेको स्मल फर्मले चाहिँ सप्लाई गरेको क्वान्टिटी, यो चाहिँ मार्केट डिमान्ड। यो मार्केट डिमान्ड र सप्लाई यहाँ इन्ट्र्याक्सन भयो, त्यसबाट हामीले प्राइस इक्विलिब्रियम भयो। यो डोमिनेटेड फर्मको चाहिँ के हो त आउटपुट, यो डोमिनेटले कसरी आउटपुट गर्छ यहाँ राख्यौँ। यसको चाहिँ यो हामीले यसरी एउटा एस्युम गर्यो, डोमिनेटेड फर्म चाहिँ यता राखेका छौँ। यो टोटल मार्केट सप्लाईसँग आयो, इन्डस्ट्रीको आउटपुट भनेका छौँ, यो चाहिँ टोटल हो नि, यसमा आउनु पर्यो नि त। यसमा या डोमिनेटेड फर्मको पनि क्वान्टिटी आयो, स्मल फर्मको सप्लाई पनि आउने भयो त्यसमा। भने यहाँ हामीले यो चाहिँ यो पोइन्ट चाहिँ लास्ट सिलिङ राख्यौँ, यहाँ प्राइसको लास्ट सिलिङ। अनि यसको मार्जिनल रिभेन्यू, यो पोइन्टमा इन्ट्र्याक्सन भयो, काटियो इक्विलिब्रियम होइन। यो इक्विलिब्रियममा हामीले छोड्यौँ। अब हामीले एस्युम के हो त, अब यहाँ प्राइस कति हो भन्ने कुरो यहाँ हामीले एस्युम गरेँ, तीनटा अनुमान गऱ्यौँ यहाँ होइन। यो प्राइस P1 प्राइस, P2 प्राइस, P3 प्राइस। यो प्राइसमा यसले यति फाइदा हुने चाहिँ डोमिनेन्ट फर्मलाई, यो चाहिँ उनीहरूको होइन, डोमिनेन्ट फर्मको फाइदा है यहाँ प्रफिट। अब डोमिनेन्ट फर्मलाई अब यहाँ डोमिनेन्ट फर्म र स्मल फर्मको रोल के हो त, ओपीको प्राइसमा यसको आउटपुट छैन नि त डोमिनेन्टको, त्यसमा डोमिनेन्ट फर्मै भएन भने यो पनि मार्केट सप्लाईको केस हुने भएन। ओपी1 प्राइसमा के हो त, यो चाहिँ स्मल फर्मले कति हो त क्वान्टिटी सप्लाई गर्ने, आफ्नो यति क्वान्टिटी सपोज टु यति, स्मल फर्मले चाहिँ के हो त ओपी1 प्राइसमा सप्लाई गर्न सक्ने भए उनीहरूलाई फ्लेक्सिबिलिटी भयो, हाई प्राइसमा पनि उनीहरूले सेल गर्न सक्ने भए। हाई प्राइस हुँदा स्मल फर्मलाई चाहिँ बढी फाइदा रहेछ है यसमा। अब ओपी1 प्राइसमा यसले चाहिँ प्राइसै डिटरमाइन गरिरहेको छ यसको, हो किन त्यहाँ जानै सक्दैन, किनकि यार त यहाँ टेन्डेन्ट छ, वाइ एक्सिसमा छ भने यहाँ जेरो छ, यहाँ हो। अब फेरि P3 प्राइस भनौँ, यहाँ P3 प्राइसमा इक्विलिब्रियम पोइन्ट हो किन, यदि P3 प्राइस हो भने P3 प्राइसमा के हो त यसको चाहिँ सप्लाई त यहाँ जेरो छ, स्मल फर्मको यहाँ जेरो, वाइ एक्सिसमा टच हुनेछ, यो पनि सम्भव भएन। किन भन्दा मार्केट लिडरसिपको लागि त त्यहाँ डोमिनेन्ट फर्म पनि चाहियो, फलोअर पनि चाहियो, दुईटै चाहियो छैन, लिडर पनि चाहियो, फलोअर पनि चाहियो, एकोर्डिङ टु दिस प्रिन्सिपल, यो गाइडलाइन अनुसार। भनेको यो P1 प्राइस र P3 प्राइस चाहिँ के हो त, यो मार्केट सेयरिङ त भएन, त्यस कारण के हो त अब यिनीहरूले के हो त यसमा त प्राइस के गर्ने, डोमिनेन्ट फर्मले के हो त ओपी2 प्राइस राख्छ, उसले किन आफूलाई फाइदा छैछ नि त्यहाँ। स्मल फर्मले कति प्राइस प्रफिट गर्छ घाटा छ उसलाई मतलब भएन कि डोमिनेन्ट फर्मले आफ्नो प्रफिटलाई उसले चाहिँ सेक्युर हुने किसिमले के त प्राइस चाहिँ सेट गर्दै भयो। त्यो प्राइस सेट गर्दाखेरि के हो त ओपी2 प्राइस सेट गर्दा स्मल फर्मले पनि सप्लाई गर्न सक्ने भयो यहाँ हैन, यति सप्लाई गरेको छ यो पोइन्ट है, यहाँले यहाँ यो लाइनसम्म स्मल फर्मले सप्लाई गर्यो नि यहाँ, अथवा ओक्यू1 गर्ने भने लिडर फर्मले ओक्यू1 क्यू2 गर्ने हो। यो डोमिनेन्ट अथवा लिडर फर्मको पनि यस्तै गरी यो स्मल फर्मको जस्तै गरी सप्लाई कर एसएस बनाएको जस्तै गरी गरेर हेर्यौँ भने त यसको पनि त सप्लाई ग्याप त यो के अरे स्मल फर्मको जस्तै आउला नि होइन सर। हामीले त एमआरसँग कम्पेरिजन गर्यौँ नि, एमआरसँग रिलेसनसिप यसको त हामीले के हो त यो चाहिँ यसको इक्विलिब्रियम भयो डोमिनेन्ट फर्मको, हजुर यो फर्मको यसलाई हामी यो एआर भनौँ, यहाँ दुईटा जोडेर यो हामीले अलि बङ्गिया छौँ नि त, यो चाहिँ एआरको यसलाई पनि जोड्यौँ, स्मल फर्मको पनि त्यो त मार्केट उसको डिमान्डलाई उसको किन यहाँ घट्या देखियो नि, किन यसले यति चाहिँ उसले चाहिँ उनीहरूलाई पोजिसन दियो नि, उसले सप्लाई गर्न दिएको हुनाले उसले चाहिँ मार्केट डिमान्ड उसको त्यो यति घटेर तलपट्टि गरे है, यहाँ ब्रेक देखिया छ नि, यो जोड्दै गर्ने यहाँ जोडिन्छ यसमा हैन। भनेको उसले चाहिँ के हो त यो जोड छोडिदियो भने यो प्राइसमा उसले यहाँसम्म जान सक्छ भने है, यसलाई इक्विलिब्रियम पोइन्ट छ नि, यहाँ हामीले छोडिदियो नि यहाँसम्म आउन सक्छ, तर यो सम्भावना छैन किन उ त डोमिनेन्ट फर्म हो, ऊ लिडर हो, लिडर भएको हुनाले यसले यहाँसम्म
योभन्दा पछाडि गयो त घाटै भइहाल्छ, यसले छाड्न पनि सक्दैन। किन योभन्दा तल जानु भनेको उसको घाटा छैछ नि। यहाँभन्दा यतातिर यहाँसम्म जाँदाखेरि त्यो त उसलाई घाटा हुन्छ। उसले आफ्नो प्रफिटलाई सेक्युर गर्ने किसिमले के गर्छ त उसले ओपी टु प्राइसलाई चाहिँ उसले त्यो त सेट गरिदिनु हो। यो गर्दा स्मल फर्म पनि बजारमा आउनु भए र आफ्नो पनि प्रफिट हो। उसले आफ्नो प्रफिट म्याक्सिमाइजेसनलाई पनि सेक्युर राख्यो हो भने के हो त स्मल फर्मलाई पनि उसले के हो त सप्लाई गर्ने रोल दियो यसले। सबैजना सस्टेन भयो मार्केटमा। किन लिडर हुन त अरू पनि चाहिन्छ, फलोवर चाहियो नि त। फलोवरलाई पनि उसले चाहिँ पोजिसन दियो, उसले सप्लाई गर्ने चान्स दियो। तर फलोवरले कति कमाउँछ भन्ने कुरो चाहिँ अब उसलाई मतलब भएन। उसले के त आफूलाई प्रफिट कति हुन्छ उसले हेर्ने। किन दिस इज द प्रोभिडेन्ट फर्मको के हो त प्रफिट भयो। हस् सर, थ्याङ्क यू सर। ओके, अब स्टडी यो तपाईँहरूले यो गेम थ्योरी भने चाहिँ उसमा पनि पढ्नु होला, स्ट्याटिस्टिक्समा है। यो होइन गेम थ्योरी भनेको बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्समा पनि पढ्नु पर्ने होला। त एकचोटि तपाईँले हेर्नु होला। यहाँ त्यति धेरैजना हामीले स्ट्राटेजी कसरी लिन्छ मात्र हेर्छौँ, त्यो सजिलो पनि छ। गेम थ्योरी अर्को चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा हामीले गरौँला। यो चाहिँ एउटा मोडल मिलाएर न्युमेरिकल सहित म मिलाएर तपाईँलाई सेयर गरिदिन्छु। यो पुराना छन् तर न्युमेरिकलहरू तपाईँको हेर्नु भयो भने तपाईँ बुक सकी छैन। त्यो अहिले लास्टसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ यो बुकमा चाहिँ सबै राखिदिएको छ। यो जति ट्युबमा सोधेका क्वेसन, सेमेस्टरमा सोधेका, एनुअलमा सोधेका क्वेसनहरू र 99% ती पुरानै क्वेसनहरू रिपिट भएको छ है। फेरि किन नयाँ नयाँ बनाउँदाखेरि त फेरि सोल्युसन गर्नुभन्दा साथीहरूले चाहिँ पुरानै क्वेसन चाहिँ कन्टिन्यू गरेर देखिन्छ। र त्यसमा के हो त कहिले एक दुईवटा नम्बर मात्रै तलमाथि गरेर देखियो, थोरै मात्र चेन्ज गरे हुनाले यसका न्युमेरिकल हेर्नु भने तपाईँलाई जति पनि पुग्छ। ओके, त्यसो भए भोलि त्यो अब विज्ञ सर आउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँहरू पनि इन्ट्राक्टिभ हुनुहोस्। किन भोलि चाहिँ अब कन्ट्रीको एउटा चाहिँ मोडल अब चाहिँ यो खर्च चाहिँ निर्धारण आयोग छ जसले सरकारको खर्च कम गर भनिरहेको छौँ हामीले होइन। खर्च मिनिमाइज गर्ने र पब्लिकलाई म्याक्सिमम बेनिफिट दिने। जस्तै कोरोनाले इकोनोमीलाई पनि इफेक्ट पारे हुनाले कसरी इफेक्ट पारिरहेको छ, कस्ट कति हो त, कन्ट्रीले कति बियर गर्ने त होइन। यो कुरो चाहिँ यसलाई भोलि हामी इन्ट्रेक्सन गर्छौँ। प्रोफेसर शिवजी आउनुहुन्छ, विल सी टुमरो। एकदम गर्नुहोस्। तपाईँलाई यो मैले किन त्यो मलाई अस्ति इमेल पठाउनु भएको छ, त्यसै मैले यो करेक्सन गरेर तपाईँलाई हालिदिउँला। ओके, त्यो न्युमेरिकलहरू पनि पठाइदिनुहुन्छ सर मिलाएर अहिले? न्युमेरिकल पनि ओके, न्युमेरिकल सर तपाईँलाई आउँछ। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू सर। ओके, थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू भेरी मच।